तो आबाद करने वाले हिदायत याफ्ता होना। आपका सवाल क्या मसीह में लाना जरूरी है? मेरा दिल चाहता है लोगों को मस्जिद से जमात के बाद करना ये इतना आप हदीस सुनिए। বেরেসানে থেকে যে কমিউনিকেশন থাকবে এটাদের अल्लाह ने हुक्म दिया है इंसान को कि या बनी इस्राइल को अपना में जमा करो और जमा करके उनको 5 फराइज खिलाओ, नमाज खिलाओ, এরা ওর ওয়াকিটা কি खिलाओ, ज़कात देना खिलाओ और उनको अल्लाह का जिक्र करना खिलाओ। तालीम के लिए इन्हें में जमा करो और इस 5 तालीम को तालीम दो। मैं सबसे शामिल तस्लीम करा था ये नहीं फरमाया कंफरेंस साहब की तस्लीम करा दो लोगों में ताकि लोगों तक पहुंच जाए। मैं इन्हें मस्जिद में जमा करके इनको ये 5 बातें आप यानी अलैहिस्सलाम एक आदम बिल्कुल थे। ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदेशा हुआ कि कहीं कोई देर ना हो, कोई गाड़ी नहीं कर बुलाना करे अंदेशा था ताखीर का, ये देर ना हो जाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा याहिया अगर आप नहीं बोले सामने ये काम कर देता हूं। लोगों को जमा करके বেরিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। उसमें ताखीर पर नबी कह रहे हैं कि मुझे सजा दी जाए, मुझे अज़ाब दिया जाए। तो मालूम होता है कि मस्जिद को आबाद रखना ये दीन की हयात का, दीन की बका का जरिया है। दिन की हयात का, दिन की बका का जरिया है। क्या हाल है? वहाँ जाके पूछ लेना का क्या हाल है, ज़राअत का क्या हाल है, ज़मींदारा कैसे चल रहा है, कोई दवा कैसी हो रही है, बारिश बरसर हो रही नहीं हो रही है, तुमने कोई कर्जा तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तुम अपनी जरूरियात बताओ। मैं जिम्मेदार हूँ। मेरा सवाल ये क्या मसले क्या है? हमारी मस्जिदें दिल और ईमान के कुरान के हल्कों से आबाद रहती हैं। हज़रत ने फरमाया जब तक तुम ऐसा करते रहोगे, खैर कर रहोगे, फिर किसी परेशानी की और फिर किसी परेशानी का और किसी कर्जे और किसी का कोई खतरा नहीं है। अगर तुम मस्जिद को आबाद रखते हो आबाद से, तो फिर तुम जब तक ये करते हो खैर करोगे। ये हर मुसलमान को वक्त देना बोलो मुरब्बी नमाज के लिए, हासिल करने के लिए, कुरान सीखने के लिए, अपनी ईमान को ताज़ा करने के लिए चलो बोल दुनिया को ये तो 22 नंबर लेकर इसलिए हम बात कर रहे हैं कि गश्त मस्जिद के माहौल में लाने के लिए है। गश्त दिन के बाद लोगों कार में डालने के लिए गश्त नहीं है, जिसकी मैं मिसाल दे चुका हूँ कि गढ़े में पड़े हुए आदमियों को निकलने की तरकीब देकर आ जाएं, तो इससे ना उसकी जान बचेगी ना आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। आप उसको गढ़े से निकालने हाथ पकड़कर तो कहा जाएगा कि आपने उसकी जान बचाई है और कहा जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। জি ভাই, হযরত বলছেন বারবার একটা কথা বলছেন আর একটা জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে আমাদের তাকবীরের জায়গাগুলো মুস্তাকিল কাজ বানানো
কদম মসজিদ থেকে দূরে হয়ে গিয়েছে। হযরত বলছেন যখন মুসলমান মসজিদের মাহলে আসবে ফেরেশতাদের ডানার নিচে থাকবে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু এই নূরানি মখলুকের তাসুরের দ্বারাই তাদের দিলকে নরম করে দেবেন আর তারা আল্লাহ তাবারক তাআলার হুকুমকে মানার জন্য তৈরি হয়ে যাবে। আমলের ইস্তেদাদ তাদের মধ্যে তৈরি হবে। হযরত বলতে গিয়ে বলছেন ওয়াফদে সাকিব কেমন কঠিন ধরনের মানুষ ছিল। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলছেন আল্লাহ রাসূল আমরা নামাজ পড়বো না, যাকাত দেব না, রোজা রাখবো না, বিভিন্ন ধরনের হুকুম ও আহকামের ইনকার করছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এদের মসজিদের মধ্যে কিয়াম করাও, মসজিদের মধ্যে রাখো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে ওয়াক্তে সাকিবের কিয়াম করিয়েছেন। সুমামা বিন উসাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কয়েদ করে নিয়ে আসা হয়েছে আর মসজিদের মধ্যে রাখা হয়েছে। জানি জেনা করছে, চোর চুরি করছে, তাদেরকে মসজিদের মধ্যে রাখা হচ্ছে, বেঁধে রাখা হচ্ছে। হযরত বলছেন বাধা শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়, বরং বাধা মসজিদের মধ্যে সময় কাটানোর জন্য। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইনের মামুল ছিল গুনাহগার থেকে গুনাহগার মানুষকে মসজিদের মাহলে রাখা হতো। আর মসজিদ পাক পবিত্র জায়গা, আমলের জায়গা, ফেরেশতাদের মাহল। আল্লাহু আকবার। অল্প সময় কাটানোর পরে এদের মধ্যে এমন তরবিয়ত হতো, এদের দিলের মধ্যে এতটাই পরিবর্তন ঘটতো যে সুমামা বিন উসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু পুরো ইসলামই কবুল করে নিয়েছেন। ওয়াক্তে সাকিব পরিপূর্ণ দিন কবুল করে নিয়েছে। আর যত বড় বড় গুনাহগার এরা নিজেদের গুনাহ থেকে তওবা করে নিয়েছে। হযরত বলছেন যে হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন গুনাহ করনে ওয়ালা কোনো গাড্ডায় পড়ে আছে আর যে ব্যক্তি গাড্ডায় পড়ে আছে তার কাছে যদি সির্ফ পায়গাম পৌঁছে দেওয়া যায় তো সে কি গাড্ডা থেকে উঠে যাবে? কোনো কাগজ দিকে তার কাছে দিয়ে দেওয়া হলো বা তাকে বলে দেওয়া হলো যে তুমি এখানে পড়ে গিয়েছো কেন ভাই, উঠে চলে এসো, বরং না না তার হাত ধরে রশ্মি দিয়ে তাকে ওখান থেকে বার করে নিয়ে আসা, এটা হলো আসল তার বাঁচানোর রাস্তা। হযরত বলছেন ঠিক তদ্রূপ ভাবে মুসলমান দিনের কথা শুনতে পাইলে কিন্তু মসজিদে আসতে পারছে না, তাদের হাত ধরে মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসা আর আমি অডিওটা করছি, ভিডিওটা করো না। ইমানের হালকায় তাদেরকে আমি একটা বসানো। বিশিষ্ট লোক। হযরত বলছেন যে নশর ইশাআতের দ্বারা অডিও এসে যেতে পারে কিন্তু নশর ইশাআতের দ্বারা আমলের ইস্তেদাদ তৈরি হবে না। আমলের ইস্তেদাদ তো দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই তৈরি হবে, কারণ দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই ঈমান আসবে আর ঈমানের দ্বারাই আমল উজুদে আসবে। হযরত বলছেন নশর ইশাআতের দ্বারাই নশর ইশাআতের দ্বারাই আমলের ইস্তেদাদ উম্মতের মধ্যে তৈরি হবে না, আমলের ইস্তেদাদ তৈরি হবে তো দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই। হযরত বলছেন যে তালেবে আমল ছাড়া তালেবে ইলম কিভাবে পয়দা হতে পারে? একজন মানুষের মধ্যে আমলের যোগ্যতাই নাই, আমল করার যোগ্যতা নাই, আমলের তালেবে নাই, যাকাত দেওয়ার ইচ্ছা নাই তো যাকাতের ইলম কি শিখবে? নামাজ পড়ার ইচ্ছা নাই তো নামাজের ইলম কি শিখবে? সেই জন্য হযরত বলছেন যে দাওয়াতের মেহনতের আদিম মকসদ হচ্ছে সব থেকে প্রথম আমলের ইস্তেদাদ তৈরি করা। যখন আমলের ইস্তেদাদ তৈরি হয়ে যাবে তো ফের তারপরে তার ইলম। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইনের উপরে আল্লাহ রাসূলের মেহনতের তরতিবই এটা ছিল, নুজুলে শরীয়তের তরতিবই এটা ছিল, আহকামাত পড়ে আসছে, আগে তাদের মধ্যে আমলের ইস্তেদাদ তৈরি করা হয়েছে। লম্বা জামানা পর্যন্ত আমলের ইস্তেদাদ তৈরি করা হয়েছে। যখন দাওয়াতের মেহনত করা হবে তখন মেরে মুহতারাম বুজুর্গ দোস্ত দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই তাদের মধ্যে আমলের ইস্তেদাদ তৈরি করা হবে। হযরত বলছেন জামানা পরিবর্তনের কারণে যেমন নামাজের তরিকার মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, ঠিক তদ্রূপ ভাবে জামানার পরিবর্তনের কারণে দাওয়াতের তরিকা এবং তারবিয়াতের তরিকার মধ্যেও কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। যেমন কর্মে আউয়ালে হযরতে সাহাবায়ে কেরামদের তারবিয়াত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ ওয়ালা আমলের দ্বারাই করেছেন, ঠিক তদ্রূপ ভাবে এই জামানাতেও আমাদেরও তারবিয়াত আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আমানা ওয়ালুহু মসজিদ ওয়ালা আমলের দ্বারাই করবেন। হযরত বলছেন মসজিদে থাকা বিজাত মকসুদ। আফসোস আমরা তো আজকাল ইতিকাফের মধ্যে বুড়ো বুড়ো লোকেদের বসিয়ে দিই। হালাকে ইতিকাফ একটা আদিমুশান আমল, যে আমলের দ্বারাই নিজেকে মসজিদের মাহলে রেখে নিজের দিলকে নরম করে আমলের ইস্তেদাদ তৈরি করা। হযরত বলছেন
চোরকে মসজিদের মধ্যে বাধা দেওয়া হতো শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়, বরং আমলের মাহলে তার সময় কাটানোর জন্য। যখন আমলের মাহলের মধ্যে সময় কাটাবে, দিল নরম হবে, গুনাহ থেকে তওবা করবে, ফেরেশতারা নূরানী মাখলুক, তারা নাফরমানি করে না, ওই সিফাত আল্লাহ তাআলা এদের মধ্যে দান করবেন। হযরত বলছেন, মানুষ জিজ্ঞাসা করে কি মসজিদে নিয়ে আসা জরুরি, क्या मस्जिद में लाना ही जरूरी है? হযরত বলছেন, যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তো এই প্রশ্ন তো হতেই পারে না। হযরত বলছেন, মসজিদের বাইরে যদি তুমি কথা পৌঁছে দাও তো হেদায়েতের কোনো মানে নাই। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু মসজিদের ভিতরের মাহলে, মসজিদের ভিতরের আমলে, মসজিদের তামিরের আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের ওয়াদা করেছেন। আমাদের একটা ভুল হয়েছে, টাওয়ারটা না আমরা যে গুমটি করে রাখতো, সবাই এসে এখানে বসে থাকতো না, আর এখান থেকে নামাজ পড়তে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে এখানে টেন্ট পলিথিন দিয়েছিল, তাই নামাজ সব মানে পেশাব পায়খানা ছিল মোটামুটি অ্যাভারেজ, খালি খাওয়ার জন্য একটু কষ্ট হতো। আর আওয়াজ থেকে শুরু করে মানে A to Z আমরা ফেস করি, মানে 5 ওয়াক্ত নামাজ কোনো চোখ বন্ধ করে তুমি পড়তে পারো, বুঝেছো? মানে এখানেই রয়ে যাবে, যাই যাও বাবা 22 নম্বর টাওয়ারে চলে আসবে। হ্যাঁ, ফজর থেকে একদম 9টা পর্যন্ত এখানে বসে বসে ওয়াজ শোনো, কোনো অসুবিধা নেই। ঠান্ডাটা একটু বেশি পড়ে, তাহলে দুটো তেরপল নিয়ে এসতে হতো, সব হয়েছে যেমন। খুব ভুল হয়ে গেছে, আর একটা তেরপল কিনে নিয়ে এলেন, আমি ভালোই করেছি। হ্যাঁ, আল্লাহ যা করছে ভালো, কারণ ওইখানে বসে থেকে ফরজ একদিনও হয়নি, আর এখানে বসে থাকলে ফরজ 100% হতো। কোথায়? হ্যাঁ, এখানে না না, রাত থাকার কিছু না, এইখানে আসবো আর ওখানে যাওয়া নেই। আল্লাহ রাসূলের কাছে গিয়েছেন, কথা শুনেছেন, কথা শোনার পরে ইসলাম কবুল করেছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেয়ে দিয়ে 12টা আর দোকানদারি করতে 12টা 1টা বেজে যেত। অটো ওরা এখানে খেয়ে দিয়ে কোথায় 9টায় শুয়ে পড়ে, খুব বেশি হলে 10টা বাজতো। 10টায় ইশা, তারপরেই খেয়ে দিয়ে আল্লাহ তাবারক তাআলা দিনকে নরম করেছেন। হযরত বলছেন, গাজীব কথা, তিরমিজি শরীফের রিওয়ায়াত, হযরত ইয়াহইয়া আলা নবিয়িনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু ওহী করেছেন, যারা ইজতেমায় আসে তারা ওইভাবেই আসে, বাইতুল মাকদিসে জমা করো আর 5টা জিনিসের ইলম তাদেরকে শেখাও, 5টা জিনিসের তাদের তালিম দাও, তরবিয়ত করো, ঈমান, নামাজ, রোজা, জিকির, যাকাত। তো হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে গাড়ি নিয়ে প্রচুর ভয়, হেভি ভয়, যে একজন নবী সব গাড়িগুলো ঢুকতেছিল, সেটাকে মানবে না। রাত্রি 1টার সময় গাড়ি এর ভিতরে ঢুকে আসছে, কে থাকতো? আমি এই কাজটা করে দেবো। তো হযরত ওই ক্যান্টিনের গ্যাপে কোল্ডেসে রেখে দিল, লোক ক্যান্টিনের গ্যাপে কোল্ডেসে রেখে দিল, গাড়িটা ঢুকে বেরোতে দেরি। যদি আমি এই কাজ নিজে না করি নিয়ে আসা হবে আমাকে কোনো জায়গায়, আরে অন্য ইজতেমা তো হতে পারে না। হযরত বলছেন যে এই কাজ ইজতেমায় এই যে দোয়া দরুদ করার জন্য হয়। আর ভাইকে সেখানে পেটিয়ে দিয়ে মনে করেছে আমি বহুত, মানে সেখানে কি নামাজ পড়তে পেরেছে কিনা, তার কি কষ্ট হয়েছে সে বুঝে, তুই থাকতে পারলি না, পুরো চলে যেতে হয়, সেটাই থাকতে হয়। ঠিক তদ্রূপভাবে আমলটার রেজাল্টের দ্বারা তার মাকসাদের দ্বারা চলে যায়। দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে কাজ এত আজিমুসান আমল, আর এর মাকসাদ কি? বলছে কাজের মাকসাদ হচ্ছে ওই জন্য না, একটা কথা বলো, গাড়িওয়ালাদের এমনি নামাজ পড়তে আনছে না, ও ইয়েছে ওর ভাড়া 1000 টাকা ভাড়া ইয়েছে, খারাপ আমি ওই কথাটা বলছি না, ইয়েছে, কিন্তু গাড়িওয়ালাদের ওই জন্য ক্যান্টিন আলাদা রেখে দিয়েছে, গাড়িওয়ালাদের ড্রাইভারদের নিয়ে গেছে। যদি না পারিস ক্যান্টিন রেখে দিয়েছে। এবার যখন কোথাও ছোটখাটো বড় ইজতেমা হলে আসবো, বাইক নিয়ে আসবো, যা হবে আসবো, বাইক নিয়ে একদম ঢুকে গিয়ে টেন্ট করে নিয়ে বসিয়ে বসতে হবে।
বরং কামালে ঈমান অর্জন করা, যদি আসে। ওই পরিমাণ ঈমান অর্জন করা যে পরিমাণ বাইক এলে direct চলে এলো। ঈমানের দুজন হলে কারণে অসুবিধা হবে না। বাঁচবে, আল্লাহ দু তিনজন হলে অসুবিধা হবে না। দুজন হলে ম্যাক্সিমাম অসুবিধা। কেন বলো তো? তো যখন এই ফরজকে আদায় করার মকসদ, এই ফরজকে আদায় করার উদ্দেশ্যে কাজ করা হবে, তো কাজ তো জরুরি হয়ে যাবে। মেরে মোহতারাম বুজুর্গ আর ঈদি মিয়া মেন সমস্যা ঈদি মিয়া আমাদের হচ্ছে অকর্মণ্য ঢেক। ফুল অকর্মণ্য। তিনজনেই আসা যাবে দুটো বাইক নিয়ে। হ্যাঁ? হ্যাঁ, ওই যে চারজন বললো না? ও আমাদের দলে হয়ে গেছে, সেটিং হয়ে গেছে। মানুষের জরুরত খোঁজার জন্য রাত্রে কষ্ট করতেন যে তার কি অবস্থা দেখার জন্য, কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মুলকে শামে গিয়েছেন, মুলকে শামে যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করেছেন, বলো তোমাদের মসজিদের হালত কি? আমার তো মনে হয় আমার কথা তোমাদের বাদ দাও, মসজিদের আমার হালত ঘরে পয়সা লাগানো দিয়ে সব নেই, আমার কথা বাদ দাও। ঢুকবে আর উটের মতো ভিক্ষা হুয়া উটের মতো আসবে, আসার পরে অল্প সময় দেবে, তোমার ভারী পড়বে না, তোমার ব্যবসা আছে, কাজ হলে আমাদের মসজিদের অবস্থা তুই ব্যবসা করে নিচ্ছিস এদিকে। আমাদের মসজিদের অবস্থা হচ্ছে এই যে মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের হালকা কায়েম হয়, ইলমের হালকা, জিকিরের হালকা, ইবাদতের হালকা, তালিম ও তাআল্লুমের হালকা, তাজকিরের হালকা, ঈমানের হালকা। আল্লাহ আমার কথা বাদ দাও। রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের মসজিদে এরকম আমলের প্রতি আবাদ হবে আর যতদিন গরমের সময় আমি এতদিন থাকতে পারতাম, মসজিদের দুদিনের সময় জন্য দিতে এসেছিলাম। থাকবে, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা ওয়ালাহুর তরফ থেকে তোমরা খায়রের উপরে বাকি থাকবে। दूसरी सिफत नमाज है। हमारे गश्त का मौजू है शेख जैसे झगड़ा कर लो। मुसलमान से उस वक्त का सुनने वाले फरीज़ा के पहुंच अदा जाओ, तो करवा दिए देना। ये हमारे गश्त का पॉलिथीन मौजू बिक्री है। कर आप लेते समझते हैं हफ्ते के 2 गश्त, आप समझते हैं हफ्ते के 2 गश्त हैं। 3000 টাকা বিক্রি করলে मैं कहता हूँ आप हजरात से कि हर नमाज के साथ गश्त है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे इसको, और आप इसे करके देखिए। টোটাল 10,000 টাকা, তাহলে आपके 7,000 মাল দেবো। इतनी नहुसत है। आप कहते हैं कि कवानीन सख्त है मुसलमानों पर, মানে প্রথম টার্গেট आप कहते हैं नौजुबिल्लाह हुकूमतों में तासुब है, आप कहते हैं नौजुबिल्लाह मुसलमान के साथ जुल्म किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि एक बेनमाजी की नौसत 40 गांव तक जाती है। गांव ও হুজুর ক্যামেরা করতে বারণ করছে হুজুর। एक खानदान को कहते हैं, मालियासा के मलफूजात में है, एक बेनमाजी की नहुसत 40 गांव तक है। आपसे अंदाजा कर लीजिए कि आपके महल्ले में कितने बेनमाजी हैं। লাগছে না, ফোন লাগছে না, ফোন লাগানো দরকার নেই, ফোন লাগবেও না। आप টাস अंदाजा करें। এই আমার বন্ধুকে খুঁজে পাচ্ছি না, বসে আছে এখানে। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंसाब हम बात करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजर की नमाज पढ़ा हो, রেকর্ডিং হচ্ছে, রেকর্ডিং অডিও। सूरज निकल आया, नमाज पढ़ा हो गई। মালটাও তো বাতিল, আপনি হাতে করে নিয়ে आपने ঘুরছেন, फरमाया कि यहाँ से आगे जाके ইসরায়েল नमाज বেরিয়েছে বলে पढ़ें। नमाज यहाँ अदा नहीं करेंगे। ওই ফোনটাও তো বাতিলের খাতায়। क्यों? इमाम शाफी रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ नमाज न पढ़ने की वजह यह है ওই कि যে उस তবলিকে वादी में দেখতে মানে আমাদের মধ্যে शयातीन का দেখতে असर খারাপ था। লাগে। কেন বলো তো? আরে কথা বলে না, আরে उलमा ने সময়ের लिखा সাথে है, টেকনোলজির সাথে না তুমি আগে বাড়লে কি अल्लाह করে? उलमा ने लिखा है कि क्यों? मुस्तहब है ये कि आदमी गुनाह की जगह से টেকনোলজি ইউজ हटकर করতে अमल ওখানে करे। একটা বড় জায়ান্ট স্ক্রিন বসিয়ে দিলে, জয়েন্ট স্ক্রিন যেগুলো হয় 8 ফুট বাই 8 ফুট, गुनाह की এত जगह से সুন্দর हटकर মানে अमल करे, ना বক্তব্য শোনা যেত। 4টে পুরো মজমাতে 20টা দিয়ে দিয়েছে जहाँ गुनाह हुआ है প্রত্যেকটা টাওয়ারে এক একটা ইয়ে वज़ू भी দিয়ে ना करे। গুজরাটে বলি मैं हैरान हूँ इस बात से कि आज ये कहते हैं कि दीन की बात पहुंचा दो लोगों तक ताकि आप এক লাখ मुझे লোক बुझे। হয় বরিকদের খোদা বলে না, मैं कह খোদা रहा हूँ আসবে कि সালা, এক লাখ मुसलमान লোক को হয়। ওদের गुनाह ওরা की হাই जगह ফাই से লোক, ওদের हटाना টেকনোলজি উন্নত, আর ये ওরা কিন্তু 50টা তোর ওই आगे আজ जाकर नमाज থেকে पढ़ेंगे या नहीं? 10-12 বছর আগে, इमाम शाफी फरमाते हैं कि इल्लत क्या है? মানে আজ থেকে 20 বছর আগে। ये है कि वहाँ शयातीन का ওরা ওরা কি হয়েছে না, आदमी हटकर ওরা नमाज पढ़ेंगे। সময়ের সাথে নিজেকে মডিফাই করে টেকনোলজি দিকে मैं এগিয়ে अर्ज करना चाहता हूँ अल्लाह बात कि में हमारे जो महल्ले में है, कितने बेनमाजी हैं, हाँ? उन बेनमाजी में कितनी नहुसत পয়সা না हमारे ঠিক महल्ले নয়, में। ওরা ব্যবসায় টেকনোলজি। আমি একটা বড়ি मैं বড়ি इसको কাল कहना কাজে चाहता গেছিলাম, था कि गश्त क्या বললো है? ভাই তোর মতো সৎ লোক দেখিনি। जब आप जिस क्या नमाज ना? के लिए जा रहे हैं, बोले, हमारे आप जे जे अपनी फ्रीज दुकान देखते से हमारे लूट नमाज लिए। से 20 मिनट पहले कम से कम आधा আমার घंटा শুনে पहले একটু आप আমাকে जाइए আমার খুব दुकान ভালো से। লাগে। বলে और কেন? आप বলে আরে একজন आप এসে খালি मस्जिद जाते খুলে हुए रास्ते में मुसलमानों को তাও অত हाथ যে पकड़ কম্প্রেসারের पकड़ के কারবার प्यार করে, মানে मोहब्बत से কম্প্রেসার তার जाकर রিপেয়ারিং হয়, এয়ার अपने কম্প্রেসার, साथ তোমার सबको কম্প্রেসার नमाज के लिए जनबे में नमाज के लिए चला তার हुआ है।
মানে বিক্রেতা এবং রিপেয়ারিং করে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি বলে যে লুট নিয়ে গেছে কেন বলছে এই দেখো না একদিন এলে ফ্রিজ করে দিয়ে গেল বন্ধ করে রাখলে একদিন চলবে 1000 টাকা নিয়ে চলে গেল আর যে 3-4 দিন পরে যেই গেছেই বললো পিসিবি খারাপ হয়ে গেছে পাওয়া যাবে না ফ্রিজ করে দিতে আমি গেলাম 4-5 হ্যাঁ 2-3 জন দেখানো হয়ে গেছে আমি গেলাম দেখলাম ডাকতে বড় জমে মানে যে হাওয়াটা আনবে সে তার গিজার চালিয়ে গরম পানি করে দিয়ে 1.5 ঘন্টা থেকে কাজ করলাম বলি এটা যদি না হয় তোমাকে তাহলে পিসিবি মডিফাই করতে হবে 3,500 টাকা লাগবে বলে করে দাও বলে আমি যেটা করে দিয়ে যাচ্ছি আপনি চালান যখন হবে না তখন আমাকে বলতে কালকে ফোন করে বলছে আক্তার ভাই একদম ফ্রিজ দাস চল रहा है और कहाँ कुछ होगा तो फोन कर दूंगा तुमको काम देने की चिंता का बात नहीं के लोग उसे पकड़ पकड़ कर ना मेरा जितना मैंने रिलेटिव है मैं सबको बता दूंगा मैं हैरान हो गया मैंने कहा बात তাহলে है कि क्योंकि ये दूसरों को नमाज যত মানে ওদের মধ্যে আবার কি আছে ওকা যারা রেফার করে তাদেরই কাজ দেয় रुकावट बनता है मैं बोला आपको आसान मिसाल दिया মানে ওরা যারা মানে রেফার করে বলে এই লোকটা ভালো। রেফার থেকে গুরুত্ব দেয় हम इसलिए अर्ज करते हैं ওরা যেমন রেফার থেকে গুরুত্ব দিই না ওই যে রেফার ও বললো তোকে আমি কত আমাদের মানে ওদের সময় যাতে আছে নেটওয়ার্ক মানে নেটওয়ার্ক আছে আমি তোকে সকলের নাম্বার দিয়ে দেবো এমনি সেনগুপ্ত বারুই মুখে ডাকে নে চুমু খাইনি आपके लिए फर्ज है ওদের রেফার কি কম আছে না किसी को नमाज আমাকে এই পজিশনে পৌঁছানোর জন্য এক আল্লাহ আছে কিন্তু ওদের তো রেফার দিতে হচ্ছে না সহযোগিতা করতে करें হবে सब साथ लेकर जाएं और या आप तो किसी में फर्ज है कस्टमर के अगर टक्कर आप ले ये बिना वजह नहीं रेफर करेंगे आप गुनाहगार होंगे বাইরে गुनाहगार कस्टमर नमाज छोड़ने की वजह से बिना आप रेफर गुनाहगार छड़ा होकर काउকে नमाज বইলেই इख्तियार ঢুকে करने की বইলেই वजह ঢুকাবো না এক কোম্পানির লোক আর না রেফার এসে से मैंने अर्ज किया कि पहला काम है এই মুই তোমাকে যদি বলি রেফার করি টায়ারের জন্য তোমার তার সেও তার ভালোই আয় পাঠিয়েছে আমি পাঠাতে পারিনি যে আমাকে বলে না তাই मसाइल बताओ उसके कपड़े ना তুই के তোর একটা कपड़ा মেকানিক उसको दे दो পাঠাস उससे नमाज का যে আমি আগে চিনি জানি ভালো কাজ করে। কাজ করে হ্যাঁ যাও করা যায় একদম চোখ বন্ধ করে মেশিন আছে খুলে দেবে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে সে আর তোমার কাছ থেকে অন্য জনের কোনোদিন যাবে না इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम्हारी नमाज में जतो ही कमाल जाइए। पैदा हो जाए हालांकि उनकी नमाज में क्या कमी होगी मगर कुछ वक्त के लिए आदमी असबाब की दुनिया से निकले তুই সব থেকে ইয়ে দেখো না সেই কন্ট্রাক্টর ডিস্ট্রিবিউটর कॉन्ट्रैक्टर बाद मरतबा दुनिया की तकाज़े की वजह से रफ्ता रफ्ता नवाफिल का शो खत्म हो जाता है সে আবার তৃণমূলের নেতাকে দিতে সাইবর দিয়ে সে আবার দুজনকে দিয়েছে मशगूली जो नमाज को ज़ाय करा देती है या नमाज के रुकू सजदे में जल्दी करा देती है हमें अल्लाह के रास्ते में निकलकर असबाब से अपने आप को फारिग कर लेना है कुछ वक्त के लिए दुकान से क्या ना? तिजारत से मुलाजिमत से कारखाने से ज़मींदारी যে যে से, লাইনের লোক ताकि এই তো चार ওখানে महीने ভালো করে अल्लाह के সেলাই रास्ते করে में কাটে निकलकर लंबे लंबे रुकू लंबे लंबे से रेटो मोटामोटी बाजेटेर मध्य। ये आदत बने आदत बने शौक नहीं आदत बने क्योंकि बदन आदत छोड़ चुका है ওরা যার কাছে কাজ করছি ওরা কি বলে একবারই কাস্টমারকে মুই অন্যজন গেলে আর সেন্সার চেঞ্জ করে আর এটা চেঞ্জ করে মেয়াল বার করতে বা অন্য কাউকে পাঠালে ও পুরো একদম চুলকে ঘাক করছে অথচ সেম প্রবলেম রয়েছে सबसे पहली এবার बात সে ये আরো है कि नमाज হ্যাঁ না ওরাই বলে দেয় যেটা পাবি अगर আমাকে नमाज में শিখাচ্ছে जायज़ दुरुस्त नहीं है इस না नमाज में कोई বলে কাস্টমার যাবি একবার কেটে कुछ দেখাচ্ছে नहीं होगा ये नमाज इस काबिल नहीं होगी সারা জীবন कि आप গোলামি उससे করতে হবে बचा পরে सकें। নিজের বলে কিচ্ছু হবে না दूसरी मश्क होगी नमाज पर कि इसमें सारा जीवन अल्लाह का कंपनी का ध्यान करता हर है। वक्त लाने की कोशिश करो और तीसरी बात यह है इस बात की मश्क की जाए कि नमाज सही मसाइल को हल करने का मिजाज बन जाए जब कोई हाजिर पेश आए तो पहला ख्याल नमाज की तरफ सामान्य जाए कोई फैक्ट्री अगर के ये तुम्हारे तबीयत कोई बन जाए फैक्ट्री तो काज मैं करी। समझता हूँ कि अल्लाह फैक्ट्री रब्बुल एमन कोनो इज्जत बड़ो मैनेजर नहीं ऐसे तार घरे लोगों काज के करे। असबाब की तरफ बढ़ने से पहले ही मसाइल को हल करवा देंगे খালি ये ও মানে यकीनी টপ बात है। র্যাঙ্কের जो आवाज को मुकद्दम करता है বাকি सबब पर ছোট अल्लाह उसके लिए वादे को मुकद्दम करते हैं उसके সকলের सबब पर বাড়িতে অন্য যে টেকনিশিয়ান जो आमाल को मुकद्दम करता है सबब पर अल्लाह हाजिर के पूरा करने को मुकद्दम करते हैं उसके सबब पर और जो असबाब को मुकद्दम करता है अमल पर अल्लाह उसको उसके असबाब में फंसा कर रख देते हैं और उसकी किसी काम को बनने नहीं देते क्योंकि नमाज ज़ाय करने वाले की बद्दुआ सबसे पहले दुकान को लगती है आदमी जिस सबब को की वजह से नमाज को ज़ाय कर रहा होता है सबसे पहले नमाज की बदौलत उस सबब को लगती है लोग कहते हैं हमारी दुकान पर शहर है हमारी दुकान पर किसी ने जादू कर रखा है या हमें हुकूमत कमाने नहीं देती ये बात नहीं है आपने नमाज के लिए आपने नमाज को ज़ाय किया है दुकान के लिए अब नमाज की बद्दुआ पहले दुकान को लगेगी मान लिए बैठा है ग्राहक नहीं है ग्राहक है उधार बाल ले जाते हैं मखरूज हो रहा है
ये सारे हालात इसलिए हैं कि सबसे बड़ी नमाज की बद्दुआ उस सबब को लगती है जिस सबब के आदमी नमाज को ज़ाय करता है। मेरे दोस्त साथियों, ये तो पूरा मजमा ठान ले कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आसमान जमीन को आ जाए, जिसका चाहे बड़ा कोई हादसा हो जाए और जितनी बड़ी कोई मुसीबत आ जाए, हम नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। इसका पूरा मजमा आयत करे। আমাদের আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বার হওয়ার এবং ভারতের মেহনতের মাকাসিদের মধ্যে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামাজকে মোকাম্মল করার জন্য এবং নামাজকে জিন্দা করার জন্য যে নামাজি নামাজের জন্য কষ্ট করবে আল্লাহ তার নামাজকে মোকাম্মল বানিয়ে দেবেন। আর যাদের উপরে গাছ করা হবে আল্লাহ তাআলা তাদের দ্বারাই নামাজ জিন্দা করবেন। তো গাছের মকসদ নামাজকে মোকাম্মল করা আর নামাজকে জিন্দা করা। হযরত বলছেন যে নামাজের জন্য গাছ তো সবটাই দুবার নয়, প্রতিটি নামাজের জন্য গাছ। হযরত বলছেন করে রাখো। আল্লাহ জালালুহু আম্মা রাওয়ানুহু কেমন ভাবে ঈমানকে মজবুত করে দেয়। হযরত বলছেন হায় আজ আমরা হুকুমতের দোষ দিই যে হুকুমত মুতাআসসিব, হুকুমত মুসলমানের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের কঠোরতা তৈরি করছে, বিভিন্ন ধরনের কঠিন কানুন তৈরি করছে। বলছে হুকুমতে कारोबारी के लिए वजीर पूछते हैं, तावीज़ देते हैं, हालांकि जो खरीदा ज़ाय हो रहा है उसकी वजह से कारोबार ज़ाय हो रहा है। হযরত বলছেন যে মানুষ আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ওয়াজিফা নিই আর তাবিজ দিই, হালাকি আল্লাহ তাবারক তাআলার বিধান যে ব্যবসার জন্য নষ্ট করছি, আল্লাহ তাআলার বিধান নামাজ যে ব্যবসার জন্য নষ্ট করছি, নামাজের বদলার কারণে এই ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বলছে যে আমলের জন্য নামাজ জায় করবে আল্লাহ নামাজের জন্য ওই আমলকে জায় করে দেবে। যে আমলের জন্য, যে কাজের জন্য, যে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য মানুষ নামাজ জায় করছে, নামাজের বেতন দ্বারায় তার ওই ব্যবসা বাণিজ্য শেষ হয়ে যাবে। আজীব, আল্লাহু আকবার। হযরত বলছেন যে মুসিবত ফরায়েজ জায় হওয়ার কারণে, নষ্ট হওয়ার কারণে আসে, যত আবাদত করা হোক আর নফল ইবাদত করা হোক, বলছে নফল ইবাদতের দ্বারা ওই মুসিবত শেষ হবে না। ফরায়েজ জায় করার কারণে যে মুসিবত আসবে সে মুসিবত ওয়াজাইফের দ্বারায়, আমরাদ ওয়াজাইফের দ্বারায় ওই মুসিবত শেষ হবে না। হযরত বলছেন ফরায়েজ জায় করার কারণে যে মুসিবত আসে, ওয়াজিফা পড়ার কারণে ওই মুসিবত শেষ হয় না। একই কথা হযরত বারবার বলছেন, একই কথা হযরত বারবার বলছেন। আমাদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করার জন্য যে ফরায়েজ তো আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি, মসজিদ খালি করে রেখে দিয়েছি, নামাজ ফিরার করে দিয়েছি, আর ভাবছি যে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য হয়ে যাচ্ছে। হযরত বলছেন যে হুকুমতের দোষ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আমরা নিজেদের মহল্লার মধ্যে তালাশ করে দেখি কি রকম ধরনের মুহূর্ত আমাদের মহল্লার মধ্যে আছে। নামাজ বেনামাজিতে ভরপুর। রেওয়াজের মধ্যে এসছে একজন বেনামাজির নহসাত 40টা গ্রাম পর্যন্ত যায়। তো যদি একজন বেনামাজির নহসাত 40টা গ্রাম পর্যন্ত যায়, তো যে এলাকার মধ্যে না বেনামাজি ভরপুর হয়ে আছে সেই এলাকার কি অবস্থা? বলুন ক্যান্টিং এর কথা বলে দিচ্ছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন। হযরত নামাজ কোনো কারণে একবার ছেড়ে গিয়েছে। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জাগানোর জন্য জিম্মাদারি দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছেন। একে বললে হয়ে যাবে। ও কি বলতেছে, ও বলছে ওই দিনকে জন্য গাড়ির জন্য না 50 টাকা করে এক্সট্রা করে ধরে দিতে বলতেছিল, ওটা দিয়াই হবে। ঘুরেছে বলছিল আমার বলছিল 50 টাকা যখন বলবে বলে আমাদের মাসারা হলে ভাই দিতে হবে, একদম পরিষ্কার বলবে, বলে আমরা ঘুরে দেখুন এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জায়গায় নামাজ ছেড়েছে সেই জায়গায় নিজে থাকেননি, বরং ওই জায়গায় অভিনয় করেননি। ওই জায়গা থেকে অনেক আগে বার হয়ে গিয়েছেন, আর বার হয়ে ফিরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে 100 টাকা করে দিয়ে 6 জন লোক হতো। ওই জন্য উলামায়ে কেরামরা বলেন তাহলে ঠিক ছিল, যে জায়গায় নাফরমানি হবে সেই জায়গা থেকে বার হয়ে যাও, সেই জায়গা থেকে বার হয়ে যাও। আমাদের যা দিক তাই করবো, তার নাফরমানির জায়গা থেকে নিয়ে আসো আর মসজিদের পবিত্র জায়গায় তাদেরকে নিয়ে আসো। জিএসএ বলেন বার হওয়ার মাকাসিদের মধ্যে একটা আদিম মাকসাদ হচ্ছে যে আসবাবের মশগুলিকে কম করা। ফরজ নামাজের আগে নিজেরা কষ্ট করে উম্মতকে নিয়ে আসবে,
আজ নিজেরা আসবাবের মশগুলি দূর করে আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে নিজেদের নামাজকে মজবুত করবো। বলছে লম্বা লম্বা আমি আর রুকু, 50 লম্বা টাকা দিয়ে লম্বা দেবো। বলি সিজদা, আমার কাছে লম্বা টাকা লম্বা এক কিয়াম, লম্বা লম্বা আমি জালসা 150 টাকা দিয়েছিলাম, নামাজকে ঠিক ঠিক আছে? করার মস্ক আর করবো। 150 টাকা হযরত দিয়ে 150 বলতে গিয়ে টাকা বলছেন নামাজের মস্কের মধ্যে তিনটে জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে নামাজের জাহেরকে দুরুস্ত করা। ওযু থেকে নিয়ে সালাম ফেরা পর্যন্ত যতগুলো হুকুম আহকাম আছে সেগুলোকে ঠিক করা। দ্বিতীয় হচ্ছে নামাজের মধ্যে ধ্যান পয়দা করা। আমি কার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এই নামাজ পড়ে আল্লাহ আমাকে কি দেবে, এই নামাজকে নষ্ট করলে কি কি ক্ষতি হবে। আর তৃতীয় জিনিস হযরত বলছেন যে নামাজকে আসবাবের উপরে মুকদ্দম করা। 100 টাকা লেগেছে, 400 যে টাকা। কোনো ধরনের হালাত আসবে, সমস্ত হালাতের মধ্যে সবথেকে প্রথমে নামাজের দিকে ধাবিত হওয়া। ইরা হাবিবাহু আম্মান ফাযাইলাস ঠিক আছে? সালাত। আল্লাহ রাসূল ভাই ছিল, হ্যাঁ? যখন ভাই ভাইও ছিল, ইসলামের ঠিক আছে? সমস্যা আমার ভাই 100 টাকা দিয়েছে। আল্লাহ রাসূল নামাজের দিকে ধাবিত মুই হতেন। আর আবার এই বলছেন 100 টাকা, 300 টাকা যারা দিয়েছে। আসবাবের উপরে আমলকে মুকদ্দম করবে, দেখতে আল্লাহ পাচ্ছি ভাত কম জাল্লা দিচ্ছে। জালালুহু দাদা একটু ভাত বেশি দেন না, দাদা একটু ভাত আসবাবের বেশি দিকে দেন। বলে ধাবিত হওয়ার আগেই তাদের সমস্যার সমাধান করে চিন্তা দেবে। করে এক কাজলা ভাত যারা চেয়ে দিয়েছে। আসবাবের ওটা একদিন মোকাবেলায় হয়ে গেছে। শরীর তাহলে অসুস্থ তোর বলার হয়েছে, কি তো কর্তব্য? ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে আমার নামাজের প্রশ্ন দিকে ধাবিত হও। সেইটাই। কোন সমস্যা হয়েছে, কোন কারোর কাছে যাওয়ার আগে নামাজের দিকে ধাবিত হও। বলছে যে ব্যক্তি আসবাবের থেকে আগে আমলের মোরা যদি দিকে বলতে আগে তোকে বাড়বে, দুর্বল, মোরা তো নামাজের নিয়েছি। দিকে আগে ফেলে দেবো বাড়বে, কেন তুই খেয়ে আল্লাহ ফেল। জাল্লা জালালুহু আম্মান আওয়ালুহু তাকে আসবাবের হাওয়া করা থেকে হেফাজত করে নেবেন, নিজ কুদরতে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান করে নেবেন। আর যদি তা না হয় তো তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তার আসবাবের মধ্যে ফাঁসিয়ে দেবেন। আবার বলছেন আজ দেখো চারটে আমাদেরকে জন্য জারি একটা করার কারণে ঢাই টাকা করে তারা নিজেদের আসবাবের মধ্যে ফেঁসে আছে। আজ বলছেন নামাজি নামাজকে তাড়াতাড়ি আদায় করে তেজারতের জন্য, ওইটা আমার কারবারের খারাপ জন্য, ব্যবসার জন্য। আমি লোক বলছে, যদি ইয়ে না জানে বাড়াতো, না আমি যে অটো এখানে নামাজকে নিয়ে আসতাম। তাড়াতাড়ি আদায় করার কারণে নামাজকে বদনাম দিচ্ছে আর এর ব্যবসা বাণিজ্য যায় হচ্ছে। হযরত বলছেন হায় মুসলমান আজ আমলের দাওয়াত ছাড়ার কারণে, মুসলমান আজ আমলের দাওয়াত ছাড়ার কারণে বেনামাজিকে বাজার থেকে তুলে এসে নামাজের মধ্যে নিয়ে আসবি কি, সে জায়গায় আজকের মুসলমানদের অবস্থা হলো এই যে মুসলমানরা নামাজিদেরকে টেনে টেনে ব্যবসার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, চাকরির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, কারবারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ওই জন্য হযরত বলছেন আমাদের আল্লাহ তাবারক তাআলার রাস্তায় বারবার যে সমস্ত আদিম মাকাসিদ আছে তার মধ্যে একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ মকসদ হচ্ছে নামাজকে সহি করা, তার হুকুককে আদায় করা, নামাজকে সারা বছরের মধ্যে জিন্দা করা এবং যার কিছু তফসিলাত বলা হলো এগুলোর খেয়াল রাখা। বলে আমরা মাছ লাস্টে যখন 150 টাকা দিল, नमाज के बाद বলতে যে বলে 850 टाका सबसे बड़ा फरीजा है, बल्कि कहा जाए नमाज से मुकद्दम फरीजा है इल्म का है। মহিলাদের ব্যবসায় অত খারাপ इल्म के बगैर किसी अमल का एतबार नहीं, इल्म के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। इल्म में भी दो আগে গেল লজ্জায় সারা করি रुख हैं, फजाइल का एक मसाइल। দুলুহুতা আছে फजाइल के इल्म से अमाल से कामयाबी का यकीन पैदा होता है। ये फजाइल की जो तालीम है अमल का शौक पैदा करने के लिए नहीं है, सिर्फ अल्लाह के वादों का यकीन दिल में ताज़ा करने के लिए फजाइल की तालीम। फजाइल को बार बार सुनो, फजाइल को बार बार सुनो ताकि अल्लाह के वादों का यकीन असबाब के यकीन पर गालिब रहे। और मसाइल उलमा से मसाइल मालूम किए जाए। मेरी उलमा से दरख्वास्त है अल्लाह के लिए मस्जिदों को मदरसा बनाओ और आवाम से इख्तिलात को बढ़ाओ, इसलिए कि उलमा की जिम्मेदारी है। शराबत इंसानियत के कामों में से एक अहम काम यह है। हज़रत अली फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि उलमा की हर मस्जिद में एक जमात हो, इतनी तादाद में जो वहाँ के आवाम को दीन सिखाने के लिए काफी हो जाए। कितने उलमा एक मस्जिद में जमात बनाकर वहाँ मसाइल के हल्का कायम करें। शराबत इंसानी कामों में से एक काम ये जरूरी है। কালকে দুলুদার থেকে बुजुर्गों বেরো से खास तौर पर 1000 টাকা कहते हैं লিছি, अली रज़ी अल्लाह তোমার থেকে ফের 200 तआला টাকা अन्हु লিছি, कि आबादी দিয়ে में খরচা मेहनत করে करना যাবে। और हर मस्जिद में उलमा की एक जमात तश्कील की जाए जो वहाँ के आवाम को मसाइल सिखाने के लिए काफी हो जाए। मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, हमें उलमा की ज़ियारत को यकीन करना चाहिए, हमें उलमा की ज़ियारत को इबादत यकीन करना चाहिए और उलमा की मजालिस से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। টেবিল ক্লাট এটা কিন্তু बाद मस्जिदों में 500 টাকায় ধরতে दरसी तफसीर होता है। 1200 700 1900 টাকা अल्लाह কোথায় चले ताला खैर গেছে मुफस्सिरीन को 700 টাকা গেলে 1200 कि वो मस्जिदों में तफासिर का एक निज़ाम कायम গাড়ির करते हैं। টাকা দিয়া বাকি এখনো साजी कहते हैं हमारे ये খাবার टकराव টাবার কিনি मेरे आज तक सुनने आया क्या टकराव
এই ঠিকই মাথায় মেরেছে আমরা अजी हम गश्त करके लाते हैं लोग तफसीर करके जाते हैं अल्लाह अकबर तफसीर हदीस की कुरान की तफसीर बे आवाम बैठकर तफसीर को सुने ये कितना ऊंचा अमल है অতএব ইজতেমাই 200 টাকা হবে गश्त आप करके लाए এর মনে হচ্ছে এক কাপ চা খেলে ভালো হয়। এখন আইনি বলে তাই বা শুনতে যাই রেকর্ড হচ্ছে বলে তাই এখন अच्छी बात है চা যদি এক্ষুনি আসে এক কাপ চা খেলে লাইন দিয়েছেন 2 মিনিট দেই না 1 মিনিট দেই না हमारी मस्जिद आपकी मस्जिद हमारी मस्जिद आपकी मस्जिद हो ही नहीं सकती मस्जिद হ্যাঁ এইখান থেকে বল आम मशवरा सुबह कर ले वहाँ तफसीर होती है शाम को बड़ी अच्छी बात है आम मशवरा सुबह में कर ले 200-400 টাকা তো ওখানে গেছে বাবু। हमने गश्त किया है मस्जिद के लिए मस्जिद में जो भी अमल हो रहा है কিছু হলে तालीम का तफसीर का बयान का ईमान के हल्कों সে জানে সে লোক ধরে ফেলেছে লোক জানে। का जो वक्त है उस वक्त में मस्जिद की जमात उस अमल হ্যাঁ আমি জিজ্ঞেস করলাম কি আমি প্রথম বললাম তো ইয়ে কত কি হবে দেখো না के আমরা তো दीन খাই के জানি किसी তো शोबे से टकराना ভাই दीन के किसी काम से খাওয়া দাওয়া নিয়ে ভাই আমি इसकी तबलीग में कतन ওকে ভাইয়ের সাথে করে দিলেই ভালো তো তুই ভাইয়ের সাথে চল যা আর যেদিনকে যাওয়া হবে 11টা নাগাদ 11টা নাগাদ গাড়ি করে চলে যাবে। आपका तो हमारा काम हो ही नहीं सकता কই নি दीन के सारे काम ताउन से होते हैं दुनिया के सारे काम तकाबुल से होते हैं क्योंकि अल्लाह ने दुनिया को हलाक करने का फैसला किया है चार जन और से दीन चार को जन ठीक वापस है। सहाबा के दौर की तरफ लौटाने का इरादा किया है আমি কাউকে বলিনি কেন মোর নিজের इसलिए ভাইকে मैं নিয়ে कहना আসিনি चाहता हूँ आपसे कि दीन के काम तकाबुल से नहीं चलते बल्कि जाहिर हो जाते हैं আগে একদিন বলুন তাই दुनिया के काम तकाबुल से तरक्की करते हैं क्योंकि अल्लाह ने दुनिया की हलाकत का फैसला किया है इसकी हलाकत तकाबुल में है और दीन की तरक्की ताउन में है ওরে যে রান্না চাপা दीन की तरक्की आप আছে দিনের খদ্দের লেগেছে ताउन में है এত খদ্দের লেগেছে কেউ इसलिए हम उलमा का এত ताउन খদ্দের करें লেগেছে লাস্টে দুধের মাথা খারাপ হয়ে গেছে কেন জানো उनकी ज़ियारत का বাচ্চাদের इबादत যত करें। বরকা আসতেছে हमारी ওরা जमात के কি जाए করবে ताउन নিজেকে से এই তুই বস मस्जिद की अब्बे आकर বলে দৌড়ে हमें দেখলি मसाइल सिखलाने এবার ওই की কোচকে গুলো তারা হিন্দিতে কথা বলতে পারছে না সব বিহারি কাস্টমার আসতেছে आवाम से अपने ताल्लुक को बढ़ाएं। আর আনতে গেছে তার কাছে নেই তো আর বিহারি তো কথা বলতে পারছে না আমি বসে আছি তো এই দাঁড়া দাঁড়া বলতে প্রথমে বড় বড় दूर को बोली 1050 रुपये लगेगा लेकर लेना है तो लो मत बोले अभी 1000 रुपया बोल के किया बोले चलो चलो दूसरा बोलेगा 1000 টাকা নিচে দিবি 1000 টাকা ছেড়ে बोले ले दे মোরা দুজনে বিক্রি করতে কোচ কে लिए और ওরা হিন্দিতে একটা কথা বলতে পারে না আর মাল তারা বুঝতে পারছে এই করতে পারে না কমিউনিকেশন এর গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে अमल का शौक तो फजाइल से होगा और अमल की जो বিক্রি कबूलियत করছে है, ফসলগুলো वो বিক্রি मसाइल করতে से होगा। কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে গেলে তারা কাস্টমার পালাচ্ছে বুঝতে পারছে না तकल्लुफ कहते हैं इनको तकल्लुफ বড় বড়কা বিক্রি করতে গেলে কমিউনিকেশন शौक अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हाँ, वो यही कुछ खड़ा बोलছি। তোকে 400 টাকা जिनमें जमीयत उलमा है इनका की खास खिदमत है 100 টাকা করে অলরেডি সব 100 টাকা जगह जगह मकाती पुराने कायम करते हैं हमें चाहिए कि हम जो ताउन कर सकते हो करें এই 3 দিন লেগেছে তাহলে অ্যাভারেজ দিতে হবে না আমি অ্যাভারেজ দিতে হবে অ্যাভারেজ করে দে যেটা যেটা একদিন বেরিয়েছে তাকে দিয়াই নেই मुस्तकिल फिक्र में है छोटा वजीफे एक कहता हूं दिन कि एक दिन इस वक्त वो एक दिन भी नहीं बुनियादी अहम तरीन फरीज़ा है मकाती মানে को 400 कायम টাকার करना মাল বেচেছে हम अपनी जान से माल से जायदाद से जमीन से जो भी ताउन कर सकते हैं मेरे नजदीक আর ভাগনা তো বেরোয় না इस पर माल का खर्च करना इस আর দুজন তো একে 150 টাকা 50 और अल्लाह की বেরিয়েছে 3 দিন আর নাহলে ঘরে इससे बड़ा कोई मतलब नहीं 200 টাকা মোটা আমি দেবো হ্যাঁ, ব্যাস। দুদিনকে 200 টাকা দিলে তারা খুশি হয়ে যাবে 100 টাকা দিলে আর मुसलमानों के না কিচ্ছু হবে না की हिफाजत ওর বাচ্চাদেরটা যদি সমান রাখো বাচ্চাদের একটা জিনিস সমান রেখে দিলে গুলোকে দেবো বলবো আগে খোঁজকে দুটোকে দিয়ে দিই হ্যাঁ হ্যাঁ না তুমি দিয়ে দিও তুমি দিয়ে দিও ওই দুজনকে 200 টাকা দিয়ে দেবে 50 টাকা করে দিয়ে দাও দুজনকে সমান দেবে যে 1000 টাকা যে বিক্রি করুক আর যে 2000 টাকা ये तो आपके महल्ले की क्लिनिक की तरह है अगर ये डॉक्टर नहीं है क्लिनिक पर अरे वहाँ क्या क्लिनिक ওদের नहीं है বেড়ানাটা तो দেখে নেই आपका मरीज कौन से बड़े अस्पताल में আমি যে जाएगा? আমার সাথে কথা হচ্ছে তুমি কি वो ওরা उसको বেড়ানাটা अपने দেখে महल्ले में নেই क्लिनिक चाहिए ওরা सर পয়সা के দেখতে गोली যে चाहिए, 50 টাকা দিয়ে खाली যে মাল गोली বিক্রি चाहिए করবে छोटी वो बोले 50 টাকা मोबाइल से माल बिक्री करते सुबह से लेकर शाम तक কদিন বেরিয়েছে ওরা তো দূর করতে তুমি বলেছো বলে বেরিয়েছে इस तरह मस्जिदों में भीड़ लगी रहे उलमा से वुज़ू के फराइज़ वुज़ू के तरीका वही 50 टका तो उलमा को बख्शिश। चाहिए पहले 100 कि टका वो रख। मस्जिदों में अमली वुज़ू करके दिखलाएं मस्जिद के में इसके लिए नहीं कि मैंने किताब छाप दी आज किताब पढ़ लीजिए उसमें देख लीजिए मसाइल का नमाज का तरीका वुज़ू का तरीका क्या है तो कहता हूँ आपसे नबी का तरीका तालीम अमली है सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहा हूँ मिंबर पर आपने नमाज पढ़कर दिखलाई है सिर्फ सहाबा पर को 150 टका दे। सही नमाज का तरीका अमली बताने के लिए नमाज लिखवाई नहीं है नमाज पढ़ के बताए मेरी दरखास्त है उलमा से যেটা ঠিক আছে
कि मस्जिदों को वक्त दें, आवाम से इख्तिलाफ करें और मुसल्लों का मुसल्ली पर खुद अमल करें और मस्जिदों में उलमा इकराम ये नासिर वाला किसी पैसे को तो किच्छु वाले बड़े जाए अगर এই বইলে চকি চিপ টিকেট বলে কই গো তোর বন্ধু নাকি পয়সা দেবে কই গো বলে তুই বল না বলে লজ্জা পাচ্ছে আমি বলতে পারি वक्त से पहले पहुंचे মুখে লজ্জা তুই বল না কাল দিয়ে মানে 50 10 বার বলা তুই দাঁড়া বল না দাঁড়া আচ্ছা তুই বল মোর নাম लेवे नहीं आसान ज्यादा মুখে বলতে মোর নাম लेवे नहीं आसान और आम तरीका इससे बढ़कर कोई नहीं हो বলতে মোর নাম लेवे नहीं বলে তোর নাম लेवे नहीं মানে अली रज़ी अल्लाह तआला ने गए इराक वाले ने कहा हमें मसनून तरीका बताइए वजू का, कोई बयान नहीं फरमाया लौटे में पानी लाओ, ऊंची दीवार पर बैठे और सबको वजू करके सिखाया। और इराक के बच्चे को औरत को मर्द बूढ़े जवान को सबको वजू करना आ गया। किसी पूछा जाता है कि वजू का तरीका क्या है, लाओ लोटा लाओ वजू दिखला दो, क्योंकि मैंने कोई बयान तो सुना नहीं है वजू के একে এত জোর আগা পেয়ে ইয়াদ দেওয়া वजू करते हुए देखा है। आइए मैं आपको बताता हूँ और आवाम को तो चाहिए कि इल्म के मोहताज बनकर उलमा से अपना ताल्लुक कायम रखें। इस तरह हमें मसाइल की मशक्कत है उसको सीखना है। জি ভাই, হযরত বলছেন যে আমাদের আল্লাহর রাস্তায় বারবার বড় আদিম মাকাসিদের মধ্যে একটা মাকসাদ হলো ইলম অর্জন করা। দাওয়াতের মেহনত এবং আল্লাহর রাস্তায় খুরুজের মাকসাদই হচ্ছে ইহয়ায়ে ইলম, ইলম অর্জন করা, ইলম শেখা এবং ইলম শেখানো। হযরত বলছেন ইলম ছাড়া তো আমল কবুলই হবে না, ইলম ছাড়া আমল তো কবুলই হবে না। কিন্তু ইলম দুই ধরনের, মাসাইল ওয়ালা ইলম, ফাদাইল ওয়ালা ইলম। ফাদাইল ওয়ালা ইলমের দ্বারা আল্লাহ তাবারক তাআলার জাতে আলী এবং আল্লাহ যে সমস্ত হুকম ও আহকাম দিয়েছেন, আমল দিয়েছেন, তার দ্বারা ছেলেটা যেমন বললো ওলেমারা এখানে করে আমার মত ভেজা গরম হয়ে গেছে আলে জামাত নেই ওলেমাগণ এখানে ওলেমাদের জন্য আমার দুটোই বড় গুরুত্বপূর্ণ, কেউ কারোর থেকে কম নয়। একটা হচ্ছে ফাদাইল ওয়ালা ইলম, এর দ্বারা ইয়াকিন পরিবর্তন হবে আর আমলের ইস্তেদাদ তৈরি হবে। তারপরে মাসাইল ওয়ালা ইলমের দ্বারা আমল সহি হবে। হযরত বলছেন যে কিছু মানুষের আমি উলামায়ে কেরামদের কাছে রাজের দরখাস্ত করেছি, অনুরোধ করেছি, আবার অনুরোধ করছি যে উলামায়ে কেরামরা মসজিদে সময় দিন। হযরত উলামায়ে কেরাম যখন মসজিদে সময় দেবেন তো উম্মতের জাহালাত দূর হবে, উম্মত ইলম পাবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন শারাফাতে ইনসানি, মানুষের সম্মানজনক কাজের মধ্যে একটা বড় কাজ হচ্ছে মসজিদের মধ্যে এই পরিমাণ উলামায়ে কেরামদের উপস্থিত থাকা, যাদের দ্বারা উম্মতের জাহালাত দূর হবে এবং উম্মতের মধ্যে ইলম জিন্দা হবে। কাস্ত করে তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসা, তাদেরকে ইলম শেখানো, তারপরে তাদেরকে আমলের উপরে করানো। হযরত বলছেন আমরা আল্লাহর রাস্তায় বারবার জামানায় এবং সর্ব অবস্থায় উলামায়ে কেরামদের জিয়ারতকে ইবাদত ইয়াকিন করব। উলামায়ে কেরামরা ইলমি লাইনে যত ধরনের খিদমত করছে, কোনো খিদমতকে ছোট মনে করব না। ঠিক আছে কোন ডিপার্টমেন্টকে হালকা মনে করা তাবলীগের মধ্যে কোনো জায়গা নাই। বলছে আমরা কষ্ট করে উম্মতকে মসজিদে নিয়ে আসবো। তুমি যখন পায়খানা ভালো করে সমস্ত ইলমের হালকা, তাফসীরের হালকা কায়েম হচ্ছে, সে সমস্ত তাফসীরের হালকাতেও তাদেরকে বসিয়ে দেবো। কিন্তু এতটুকু খেয়াল রাখতে হবে যে এই অবস্থাতে তার যে হুকুম নামাজ কালামের বাকি থাকে সেইগুলোকে আদায় করানো, ইলমের হালকার মধ্যে শরীক করা, তাফসীরের হালকার মধ্যে শরীক করা। হযরত বলছেন যে তাফসীরের হালকার মধ্যে আমাদের সাথে জিজ্ঞাসা করে শরীক হবো না হবো না। বলছে তো আজব তো তাফসীরের হালকা কোরআনে কারীমের নিচে সাইকেল করা আছে, দেখলাম কিছু হ্যাঁ অনেক নিচে করা। হযরত বলছেন দিনের সওগাত ও তাউনের দ্বারা চলে, আর কোন চিত্র চলে গেলেও ধরতে পারবে না যে পায়খানা আগে পৌঁছায়। আর বলছে তাকাবুলের দ্বারাই তো হালাকাত ও বরবাদি আসে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা লিখেই রেখেছেন হালাকাত ও বরবাদি। ফের আগে হযরত বলছেন যে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করবেন যে তারা যেন আওয়ামের সাথে তাল্লুকাতকে মজবুত করে, আওয়ামের জাহালাত এবং তাদের ব্যাপারে তারা ভাবে মাসাজিদের মধ্যে তারা যেন ইলমের হালকা কায়েম করেন, মাকাতিব কায়েম করেন এবং মাকাতিব এমন কায়েম করবেন যেটা সির্ফ কোরআনি মাকতাব হবে না, সির্ফ কোরআনি কারীম পড়ানো শিখিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে না। একজন মুসলমানের পরিপূর্ণ মসজিদ থেকে দেওয়া হয়, একজন মুসলমানের পরিপূর্ণ
স্ট্যান্ডার্ড ভাবে কোরআন এবং মাসলা মাসাইল উযু তাহারাত নামাজ সেও জিজ্ঞেস বলছে সব লাইনে দ্বীনি ইলম যেন ওখান থেকে পাওয়া যায়। হযরত বলছেন মাকাতিব মসজিদের মধ্যে মক্তব কায়েম করা, ইলমের হালকা কায়েম করা, এটা ওই হচ্ছে বেশি কথা বলে কি ক্লিনিকের মতো ডাইরেক্ট যে ছাড়া সমস্ত হবে, ক্লিনিকে এডিট করা হবে, এটাও রেকর্ডিং এডিট এলাকার রোগীদের ভিড় লেগে থাকে, বড় বড় হাসপাতাল তো খুব কমই হয়। হযরত বলছেন মাদারিস উলামা একরামদের বানার জায়গা আর মাকাতিব উলামা একরামদের ইস্তেমালের জায়গা। মাদারিস উলামা একরামদের বানার জায়গা আর মাকাতিব উলামা একরামদের ইস্তেমালের জায়গা। হযরত বলছেন আমি আপনাদের কাছে দরখাস্ত করব আর বলছেন এটা হওয়াই দরকার যে মাদারিস কায়েম করার জন্য আমাদের যে পাক ও পবিত্র মাল সেটা আমরা লাগাই। বলছে মালের বেহতরিন মসরফ হচ্ছে মাদারিসের কিয়াম। হযরত বলছেন যে মাদারিস তো ইসলামের কিলা, মাদারিস ইসলামের কিলা আর আমাদের মালের এই দেখ এখন বলছে কত টাকা করে দেওয়া হবে। হযরত বলতে গিয়ে বলছেন আমি বললাম কত করে পড়বে, 100 150 100 টাকা করে দাও, 150 টাকা করে দাও, কত টাকা করে মুই জানবো কি করে? একটা বিবেক আছে, আর আমিরুল হিন্দ মুই দিবি 50 টাকা দে, 50 টাকা দিয়ে দিবি। দামাত বরকাতুহুল আলিয়া আল্লাহ তাআলা তার হায়াতকে আমি জিজ্ঞেস করছি কত টাকা করে, একটা কথাবার্তা চলছে। বড় ফিকিরবান মাকাতি পড়ানোর ব্যাপারে ব্যাগলে পালিয়ে গেছে। মাকাতিবের দ্বারাই উম্মতের দ্বীনের হেফাজত হবে। আমি তো ভারী ব্যাগ বইতে পারবো না, রেখে দিতে পারবো। অত ভারী ব্যাগ বইতে পারবো না, পিঠে করে নিয়ে চলে এসেছি। বলছিল ব্যাগগুলো নিয়ে এখানে বসে থাকবো, ধোয়া হয়ে যাবে, বের চলে যাবো। মসজিদে মক্তব কায়েম হলে আর ওলামায়ে কেরামরা যদি সময় দেওয়া শুরু করে, আল্লাহ যদি চায় ও সহজে উম্মতের মধ্যে থেকে কি হবে? সবাই স্বার্থ, ময়নাটাও স্বার্থ। তুই আর মই জেন্টাল না, আমার মদের মতো জেন্টাল গায়ে দিল। আমি তোকে কম্বলের কথা বলেছিলাম, কিন্তু আমি সেই কম্বলই ইউজ করবি, তোর কম্বলই ইউজ করবি। না বললে আমি নিতেও নি। তাহলে আমি তোকে বলেছি কম্বল রাখ, একটা আর ছোট কম্বল একটা। মোর কম্বল নেই, এই জন্য দুজনে আলাদা আলাদা করে গায়ে দিল। মুই যদি না বলতেন তুই কম্বল নিতিস, সেই কম্বল মুই গায়ে দিয়েছি। চারটে জিনিস নেই। ও একটা পাতলা কম্বল এনেছিল। কিন্তু তিন তো আলামী রূপে উম্মতের মধ্যে আছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নামাজ পড়ে উম্মতকে নামাজ শিখিয়েছেন আর বলেছেন সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, যেমন আমি নামাজ পড়ি তোমরা যেমন আমাকে নামাজ পড়তে দেখছো সেই রকম তোমরা নামাজ পড়ো। ওযু আল্লাহ রাসূল আমলি রূপে শিখিয়েছেন। এইজন্য আল্লাহ বলেছেন উলামায়ে কেরামদের কাছে দরখাস্ত যে আপনারা মসজিদে উম্মতের জাহালাতকে দূর করুন, তাদেরকে তাদের ইলম আমলি রূপে শেখান। হযরত বলছেন যে জামাত কোন এলাকায় যাবে সেই এলাকার উলামায়ে কেরামদের কাছ থেকে দরখাস্ত করে সময় নেওয়া এবং এই রকম ভাবে নিজেদের ইলমের হালকা কায়েম করা। মানুষ আশপাশে যা আছে রাস্তায় আছে। इल्म और जिक्र का खुलासा हमारे ऐसा फरमाते थे, अल्लाह की इताअत उसकी इबादत उसके ध्यान के साथ हो जाए, ये इल्म और जिक्र का खुलासा है। मेरे दोस्तों अजीजों, इल्म तो जुल्मत ही जुल्मत है अगर अल्लाह का जिक्र न हो। इल्म जुल्मत ही जुल्मत है अल्लाह का जिक्र न हो। जो लोग इल्म के बावजूद गुमराह हो जाते हैं वो लोग हैं जो अल्लाह के जिक्र का एहतमाम नहीं करते। इसलिए कि इल्म का जानना तो रास्ते का जानना है, लेकिन इसके लिए रोशनी अगर ना हो तो आज रोशनी के बगैर जाने वाले रास्ते पर नहीं चल सकता। एक कदम भी अगर रोशनी ना हो, जिक्र से नूर चाहिए और जिक्र से जो नूर आता है, जो नूर हमें इल्म का रास्ता दिखलाता है। इल्म एक रास्ता है मगर इस रास्ते के लिए रोशनी चाहिए, इसका ताल्लुक जिक्र से है। इसलिए अल्लाह के जिक्र के আমি बगैर একটা, ওরা বললো কত করে দিতে হবে, आपको दीनी मालूमात আমি একটা বললো রাই বললে 100 টাকা। लेकिन आपका दिल मुर्दा है। এ তোরা তো বলবি রে ভাই, इल्म से 100 হবে না, 200 দিতে হবে, 150 দিতে হবে। जिक्र से रोशन और जिंदा रहता है। দুদিন इसलिए গোস मैं খেয়েছি, দুদিন আলাদা कर रहा हूँ कि जो दिल अल्लाह ওরা তো ওরা খালি কম পয়সা দিবার জন্য দেখলো না, মনে দেখলো না, আমি বললাম 100 করে দিলে কি হবে? के साथ साथ খালি কথা খাবে সেখানে খালি ঢুকে পড়ে। जिक्र में शरायत है, उन शरायत के लोग एहतमाम नहीं करते। कहते हैं তোর মুই দিন बगैर वजू जिक्र करना भी आयुर्वेदिक जल्दी बेटे जिक्र करना भी जायज है। मसला तो বলি আমার কোনো ध्यान का और খাওয়ালে আমি কিছু বলি না, कमाल का है। ওইটা খাওয়া शर्त ये है তোকে মুই পাই খেয়ে গেছি, মুই তোকে কাউকে খাবো। में किया जाए अल्लाह का ध्यान जमाने की कोशिश की जाए। अल्लाह के ध्यान के बगैर पैसा लेबी नहीं जिक्र करना बोलছিস? बिदअत है।
छुपा हुआ बहुत इसका महफूज लिखा हुआ আবার है কুদ্দে খেয়ে নেবো 100 টাকা তুই अल्लाह বুঝেই को পারবি ज्ञान के बगैर जिक्र करना बिदअत है और ऐसी बेअदबी है जिससे दिलों में गफलत सुस्ती पैदा होती है जब जिक्र करें बावजू करें तन्हाई में करें इस तरह एक नबी इस तरह करें कि सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम एक नबी तशरीफ की इस्तग़फ़ार की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को यकीन करते हुए शरीफ की कसरत की जाए কাটার সময় 250 টাকা কেটে अपने गुनाहों पर नदामत के साथ इस्तिग़फ़ार का एहतमाम किया जाए इस्तिग़फ़ार के बड़े फज़ाइल চামড়া बड़े নিলে फ़वाइद 300 हैं টাকা করে দাম और सबसे अफजल जिक्र कुरान की तिलावत है ये मेरी आप देखिए, सबसे बारिश नहीं दरख्वास्त है निशीश। अल्लाह के लिए कुरान हर अरे वो तो मोबाइल मजा में वाला न पढ़ी। पढ़ा जाए ये- मोबाइल में कुरान का रखना कुरान की बेहरमती है तौहीन है कुरान का इस्तिग़फ़ार है দেখ कुरान के साथ পয়সা तलाव কেউ है। কবরে নিয়ে যাবে না কেউ বড় লোক হবে না ঠিক আছে জমিন কেউ কবরে নিয়ে যাবে না कुरान के तलाव মানুষের যে से खेल কথা बनाना है। ভালোবাসাটা দেয়। দিলে গেল কি বলবো और বুঝতে सुनने वाले পারিনি करोड़ খালি ভাবতে लोग যাবো না हैं যাবো और सुनने যাবো वाले না যাবো जाहिल हैं। उसने गाने की आवाज़ से वो कुरान की এই आवाज़ তো कैसे সেম हो ভিডিও सकता আছে है? মোরা आप ঘুরে গেলু ज़रा না कर लीजिए ना, ना, हर मोबाइल तो- जो गंदी तस्वीरों से फिल्मों से भरा जो हुआ है जंगले- उसमें घर कुरान लगे- की घर गुंजाइश गई? कहाँ हो सकती है? हाँ, मैं बहुत वो तो ताक़ीद से गए ना, आपसे जे अर्ज़ कर पैन रहा कार्ड हूँ, खोल लूँ तो। ये एक नया कुरान ওরে की এই যে बेहरमती का एक এত नया জাম লেগে माहौल যে शुरू ঢেউ हुआ খুলে है। ব্যারিকেড एक ভেঙে नया গেল फितना पैदा हुआ है। ব্যারিকেড मेरी ভেঙে ওই आपसे সামনেটাই दरख्वास्त সব है, চলে এলো किसी कीमत তারপরে पर বলে কি कुरान করবো খাবো मोबाइल কিছু में पढ़ने টিপুন की हमारे यहाँ বলে गुंजाइश ওখানে है। সে 200 করে দিচ্ছে রে বড়টা? 50 টাকা आगे स्क्रीन पर सूरह फातिहा 50 টাকা आगे করে स्क्रीन খাওয়া पर যায়গা नबी तस्वीर में साबित বলে दिखाई এখান देगी দিয়ে मोबाइल চলে देखिए চা आप। বিস্কুট খেয়ে अगर मैं এদিক कुछ দিয়ে सारी উঠবে बातें नहीं करता हूँ ये बड़ा एक साल बिल्डिंग के में पास मुझे दिए। दिख रहा है मोबाइल के देख लीजिए ये आगे स्क्रीन में सूरह फातिहा लिखी हुई है रिक्स आगे नहीं है। स्क्रीन पर मोबाइल की अगर बोले नबी ऐसे तस्वीर देखिए आ मौजवा रही है हाँ, अब एखाने कहते हैं इसमें फाँका, कोई हरज अनेकटा। नहीं है पढ़ने में कोई हरज नहीं है मैं हैरान हूँ कि आपको इसमें हरज क्यों महसूस नहीं हो रहा है এই वो तो পারপাসে कीजिए आप 4-5 টাকা खर्चा হয়ে गেছে টোটাল अपने वालिदैन की तस्वीर आप कुरान में नहीं लगा सकते कुरान की बेहरमती समझते दुनिया में कोई कुरान नहीं लगा दिया और वो दिखे ही किसी ने 3 दिन। अपने माँ बाप की तस्वीर कुरान में लगा रखी हो 1500 लगा रखी हो कुरान আজ में अपने माँ 15 बाप আজ की 2000 तस्वीर के माँ बाप का अल्लाह के यहाँ জামা क्या बात है? কাপড় জামা কাপড়টা আলাদা জিনিস फिर आप इन नंगी फिल्मों में कुरान रखकर देखिए, कोई हरज नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीजिए, कब 4 ऑनलाइन मरतबा देता। जिराह जिब्राइल ने लीजिए, जमजम से धोया है ऑनलाइन इसको देता। उसमें कुरान उतारने के लिए ব্যাগটা কিনতে आप হবে मोबाइल में उतार कर कहते हैं, कोई हरज नहीं है এটা নেবি मैं कहता हूँ कि ये कुरान की तीस के 700 कलाम টাকা দিস। इसको खेल बनाने और অরিজিনাল লেদার मैं অরিজিনাল লেদার सफर कर रहा था আমি একটু বড় কিনবো মোরে তো মালপত্র রাখ अभी की बात এই দিয়ে আমি কাজে বাড়াবো जाल भरा हुआ यहूदियों से সব তাদের কথাই শুনবে না তো मेरे बराबर में एक यहूदी স্কো ড্রাইভারে রে কিনবো এর ভিতরে এরকম बेटा वो तो ছোট उठा হয়ে গেছে उसने মানে এই নেই করে দেবো আর মানে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার তো खोल के उसमें से बैग निकाला बैग खोल के उसमें से बाइबल निकाली 12 इंच আর 12 हाथ में बाइबल लेकर पढ़ता रहा मेरे बराबर में বড় वो मुझे अपनी मंसूब बाइबल की अमली दावत दे रहा था অনেকগুলো একসঙ্গে রোল পাওয়া থাকে টেস্টার और मुसलमान पर अफसोस है कि एक भाई लेके बैठ जाएगा मस्जिद में क्या करे कुरान पढ़ रहा है টেস্টার আর কিছু লাগবে सोचिए वो अभी मंसूब किताब को अदब के साथ हाथ में लेकर उसकी अमली दावत दे रहा है और आप नासिक कुरान को मोबाइल में लेकर पढ़ कर आप भाई की दावत दे रहे हैं आप खुद ही सोचिए मैं মানে এটা লিখ बातें मुझे कही आप साफ-साफ দিলে দোস্তের মধ্যে 850 आप किसी 750 টাকা से দাম मालूम নিয়েছে समस्या मालूम करने से पहले हमें ये मुझे आपका दिल क्या कहता है সিলেদারে কিনতে গেলে 1150 টাকা आपका दिल क्या फतवा देता है पूछिए अपने दिल से उसी में नाले 50 टाका डिस्काउंट पर 700 टाका दे दो। सोचिए आप आपके घर में पेशाब का बर्तन हो आप पानी पी सकते हो उसमें क्यों क्या बात है भाई तो इस्तेमाल है आप चाहिए इस्तेमाल करें इस्तेमाल करें उसमें क्या बात है मैं हैरान हूँ आपके आपके राय দূর আর এইদিক লালচাঁদে তোমারও নাকি ডাক ডেকেছে মোর জীবনে ডাক ডেকেছে আমার নাক ডেকেছে আজকে শুনতে পেলি কেন তোর মাথা আমার মতো সুজি থাকে তো কালকে শুনতে কার মতো আজকে শুনতে পেলি? মোর মতো তোমার মতো সমানে সমান দুজনের आप पेशाब ये उंगली उठा ले ये वाली उठा হাত কুंडा মারামারি লেগে যাবে कहीं तो शाउदी चीजें हो आप इस दुनिया में दाएं हाथ इस्तेमाल करेंगे नहीं कर सकते आज इसलिए कि জেল তো খেলা যাবে बाएं हाथ से खाना লালচাঁদে चाहिए, জানিস इस काम के लिए। अल्लाह ने इबादत को जरूरियात को इंसान के बदन के आज़ा में तकसीम किया हुआ है সব ডুবে और आप গেছে एक चीज के अंदर लोग सब कुरान भी बाहर ही उसी में और ज्ञान भी साइड उसी में देखते फिल्म भी सब उसी में कभी कहा ना ये तो एक बर्तन है तो हम मने चाहिए समझ के परिचर्चा इस्तेमाल सवार करेंगे करे, मैं आपके इतिहास से मैं हैरान हूँ আমরা এখন বুঝতে পারি যদি ওগুলো সে কি থু इसलिए যেটা मैं থু बताती করে हूँ। ওটা পায়খানাটা কি বলে जमात में পোর্টেবল जो পায়খানাটা কি বলে कुरान हर एक 50টা के লাইন पास ধরে वो লাগিয়ে अलग দেবে अपना अपना
50 জনের পিছনে 10 জন করে দাঁড়ালে কতজন হলো? होता है कि कुरान साथ रखेंगे बैठ 900 जन है। कादिसिया की जंग में सामने कुरान रखा हुआ है गाड़ी सिस्टम बताइए আরে ওটাই কথা বলছি, ওটাকে পোর্টেবল বলা হয়, সেটাও দাঁড়িয়ে থাকবে প্লাস 50টা ইয়ে লাগানো থাকবে। এবারে এখানে 100টা লাগিয়ে দিল লাইন লম্বা করে, সকালবেলা আবার তুলে চলে গেল, ওইখানটায় 100টা লাগিয়ে দেয়, 100টার পিছনে 10 জন করে হলে কতজন হচ্ছে? হাজার आपको कोई ये कहता है कि नहीं कुरान साथ रखेंगे बैठी होगी मोबाइल একশো জন তো টান দিয়ে হ্যাঁ এক একটা 100 জন করে টানবে, 100টার পেছনে আরো 10 জন করে 100 জন করে হয়ে গেল, के लिए हमें 10,000 লাগিয়ে দেয় देखने वाले এদিকে সেদিক করে। देखने वालों को तौफीक हो जाएगी যারা ভালো तिलावत করে करने পায়খানা পিছাখানা করে নিয়েছে চুদুমারি গুলো आपके लिए अरे नहीं देख दाम मैं जो रात कर रहा हूँ होती मेरा थी, अल्लाह ये जानता এই है मैं क्या মিডিয়া कर रहा हूँ, কলেজের देखने ক্যান্টিনে वाले से গেছিল, क्या मतलब है মিডিয়া मेरा? কলেজের ক্যান্টিন এসি নাই, পুরো शराब की बोतल ডেকোরেশন में করে आप এইরকম जमजम পুরো कीजिए, ফর্ম आपको लोग পেতে, शराबी कहेंगे तो একদম देखने वाले ক্যান্টিন তো कहेंगे, লয় যেন মজমা। सब बात আর মজমাই मैं तो आपको मिसालें आसान मिसाल पेश कर এইটা रहा हूँ। খুব খারাপ লাগে তাকে বলতে, आप शराब সে की মিডিয়া बोतल কলেজে में তাকে जमजम বলতে कीजिए, लोग आपको তোমার शराबी বলতে कहेंगे। আমার শুনতেও খারাপ हुक्म লাগছে, है তুমি इसका বলতেছো, कि कोई ऐसा काम मत কিন্তু करो जिससे तुम এখানে गुनाह যাকে से मुताबिक মজমার जाओ। ম্যানেজমেন্ট अगर যাকে आपको लोग দিয়েছিল शराबी না, कहें तो आपको नाराज সে नहीं होना জিম্মাদারি चाहिए জিম্মানি क्योंकि आपने लोगों के সেটাই सामने বলো, शराब की बोतल में जमजम তাহলে মজমার সামনে সবসময় কার্পেট না, পড়ে আসান থাকবে, করে যে কেউ এসে মজমার সামনে हर বসে चीज का বসে एक থাকবে इस्तेमाल है, उसका আর मतलब নামাজ है। পড়বে। কাতারে পড়বে मोबाइल हाँ, से हाँ। ठीक है बाद में दुनियावी मजमा जरूरत के भितरे लिए पड़ो। कारोबार के लिए business মজমা के যে लिए, তের जो कानूनी মজমা इस्तेमाल যেটুকু करें, আছে आप अल्लाह ने सहूलत সেইটুকুই दी। পলিথিন দিয়ে নামাজ इसका পড়বে, दीन से পলিথিন বিছিয়ে নামাজ पढ़বে। दावत से इल्म से कुरान से तिलावत से क्या ताल्लुक है इसका? কে রে বাবা? इस्तेमाल की तस्वीरें शाये करते हैं खुदा की कसम রাস্তার हराम ভিড় काम যদি বলে करते বন্ধ हैं করে কেউ কারো কথা আর শুনবে না। চলে যাওয়ার ঈদে দেখে এলো ব্যারিকেড উল্টে দিয়েছে। উল্টে যাবে টপিক সে উঠে গেছে একজনকে মারতে जिन मजलिसों में तस्वीर कशी होती है वहाँ फरिश्ते खुदा की कसम हाजिर नहीं होते नहीं কটা আছে তারা মাইক ফাইক आप জানে ওদের ভুল তো। आपकी तावीरात का 10 মিনিট এদিকে রুকে গেল, এই রুকে যাও, মানে ধরো 10 মিনিট কেমন করে ওইদিকে যাও, দৌড়ি থাকবে हदीस की बात तो দৌড়ি साफ है सीधी জিদে রোড ক্রস করবে আর এই দৌড়ি থাকবে আর এই इमाम गजाली फरमाते हैं चले तावीरात এই के ধারে जोर দুটো को খুলে खत्म দিল कर এইদিকে লোক চলে গেল বাঘ ওইদিকে চলে গেল। ওই দূরে तावील দুটো करने ঝেড়ে से দিল আবার এই ধারে দুটো দেওয়ার পর ওইটা খুলে দিল এমনি লোক এই ताकि साहब से अर्ज कर रहा हूँ कि मोबाइल जमात में लेकर हकीज न जाया जाए खुदा न करे अगर आ गया है तो आप इस लायानी को इस हराम वाले को यार, जिसको ट्रैफिक हमारे कंट्रोल पास करते ही तो बजाय मोबाइल के मिसाइल का है এরা বলতে ঘুরে আবার ওদিক থেকে যাও। जो तबाही मिसाइल ला सकता है তুই এখানে उसका घेरे राख, तबाही वो ये ठीक मोबाइल है? ला रहा है जिसको आप समझते हैं कि ये दीन के फैलाने का बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया है मैं कहता हूँ हिमाकत है आपकी गलत सोचे মোবাইল लेके जो बोलছে हमें चाहिए इल्म उलमा की सोहबत से और इल्म मदारिस के माहौल से हासिल करें इसलिए जमात में तो इसकी कोई गुंजाइश ले जाने की नहीं है खुदा न करे गलती से आ गया तो बंद करके इसको रख दीजिए ये सबसे बड़ी लायानी है जो ना अल्लाह का जिक्र में ध्यान रहेगा न कोई रूहानियत रहेगी न फरिश्तों का नज़ुल रहेगा कुछ नहीं होगा आप एक तमाशा करके चले जाएंगे वक्त गुजार कर इससे कोई फायदा नहीं है इसलिए मैंने बहुत ताकीद से कहा है कि हमारे यहाँ कुरान को सिर्फ कुरान में देखकर पढ़ा जाए और रात को सोने पहले सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह यासीन रोज़ाना कम से कम जुमा के दिन सूरह कहफ इन सूरह के बड़े फजाइल है इसका एहतमाम किया जाए कुरान सीखने के हल्के कायम আমি किए তো जाए বলছি রে দাদা ওসব अगर আমরা आपकी जमात শুনি में ঠিক আছে, तारीफ শোনা नहीं, ভয়েস तो আলাদা आप জিনিস, एक পড়া हल्का আলাদা। लगाइए আমি पूरी এমনি जमात বই का, কিনলুম, और वो দুটো कारी বই एक কিনলুম, एक आयत का सबक একটা दे বই কিনেছি, अगले আরেকটা दिन 24 घंटे तक उस आयत को दोहराते रहे आपस में अगले दिन अगली आयत का सबक दे ব্যাগে তো सबकन মা ফাতেমা सबकन জীবনী हुफ्फाज को चाहिए जमात में निकलने वालों বুখারি को কিনবো इतना বলছিলাম, कुरान এবার सिखला বুখারি दे তুমি না থাকলে जिससे এটা कम से কিনা कम नमाज কত फर्ज বড় अदा हो বই जाए। কিনবো, দাম অনেক इतना कुरान 1200 सीख रहा টাকা मुसलमान के जिम्मे फर्ज आइन है नहीं सीखेगा तो চল্লিশ गुनाहगार টাকা होगा 1200 হাদিয়া क्योंकि इसके 1240 बगैर টাকা नमाज नहीं होगी और नमाज के बगैर इस्लाम नहीं হাদিয়া होगा আর 1200 টাকা ইয়ে মানে इस দাম, तरह মানে हमें 2400 টাকা कुरान দাম के हल्के कायम करने इस बात का ख्याल रहे 50% कि अगर दो हाफिज हैं दो कारी हैं हमारी जमात में सही कुरान पढ़ने वाले तो दो हल्के कि लगाएं एक तो बांग्ला तीन है, कारी हैं तीन हल्के लगाएं আমি লিখে ফটো তুলে নিলেও और ভালো। अगर एक ही कारी है पूरी जमात अबू में बकर तो उसको एक अष्टम हल्का खंड लगाना पर्यंत चाहिए और बारी बारी एक एक आयत का एक सूरत का सबक सबको दे और एक एक आयत सबसे ठीक कराए तस्वीर कुरान के আর अंदर একটা नहीं है ये तिलावत वाली हल्के যেমন नहीं है। কলকাতা একটা कुरान को দেখেছিলাম कोई करने का हल्का है। 4 খলিফার इससे জীবনী सही একটা বই, বলে ওটা আনিস सही लफ्ज के अदा करने की मशक कराई जाए না না कुरान বড় के এরকম हल्कों में इस तरह পুরো ওমর हमें ফারুকের সব থেকে इंशाअल्लाह বড় বই, इस तरह আবু कुरान বকরের के ছোট, हल्के कायम करने মানে हैं একসঙ্গে থাকবে এরা মোটা বই 4 খলিফার জীবনী, অন্য লেখা নাহলে হযরত বলছেন সেটা নেই ইলম ও যিকিরের ওরা শেষ হয়ে মাকসাদই গেছে, হচ্ছে ওমর আল্লাহ ফারুক শেষ হয়ে তাআলার গেছে, আযমত ও মাহাত্ম্যের খালি সহিত আল্লাহ তাআলার আবু বকর হুকুমকে পুরো করা। উসমান গনি আছে। ইলম ও যিকিরের মাকসাদ এবং খুলাসাই হচ্ছে এটা যে আল্লাহ তাআলার আরেকটা আছে মাহাত্ম্য এবং দিন আর বরকতকে দুনিয়া। সামনে রেখে তার হুকুম ও আহকামকে দিন ও পুরো দুনিয়া। করা
হযরত এটা কাল বলছেন লেখা ইলম দেখলাম। জিকির ছাড়া জুলমতই জুলমত, ইলম জিকির ছাড়া জুলমতই জুলমত। বলছে আর ইলম একটা- একটা রাস্তা, আর একটা কি বলতো, যদি তাফসীরে ওই কোরআন। রাস্তার মধ্যে রোশনি না থাকে তর্জমা ওই করা রাস্তায় চলা সম্ভব নয়। ওই রাস্তায় চলার এবারে জন্য এখন খারাপ কি জিকিরের বলবো? দ্বারাই দিলকে রোশন করা জরুরি। হযরত বলছেন জিকিরের শরাইত আছে। লোক বলে জিকির চলতে চলতেও করা যাবে, বিনা ওযুতেও করা যাবে। হযরত বলছেন করা যাবে, ব্যাপার জাওয়াজের নয়, ব্যাপার হচ্ছে কামালের। জিকিরের দ্বারা তার আসর যদি আমরা পেতে চাই, তার মানফাত এবং লাভ যদি পেতে চাই, তো তাহলে তার আদাবের সাথে জিকির করতে হবে। হযরত বলছেন বাউযু জিকির করব, ওযু করে নেব, মসজিদের তারাহিতে কোন আট দশটা বই কিনবো। জ্ঞান জমিয়ে জমিয়ে জিকির করব। আল্লাহু আকবার, ইস্তিগফার করতে নিজের সারা জীবনের গুনাহকে দশটা বই স্মরণ কিনবো। করে আল্লাহ তাবারক তাআলার আট কাছে দশটা বই ক্ষমা কিনবো, চাওয়া, কিনে মানে সব মতলবকে নিয়ে সামনে আমি রেখে একটু আল্লাহর নিজে করে লিখবো। মহত্বকে সামনে এটাই রেখে আমি নিজের এটা করে গুনাহগুলোকে মাফ করিয়ে নেওয়া। লিখে দিয়ে তৃতীয় কালেমা আমি ভয়েস ধ্যানের রেকর্ডিং সাথে করবো আর আল্লাহ তোমাদের- তাআলার আমি ভয়েস দেবো, ধ্যানের তোমাদের সাথে ইউটিউবার তৃতীয় করবো। কালেমা পড়া। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা জীবনের যে ইহসানাত এই হ্যাঁ, উম্মতের উপরে আছে, সেই আর ইহসানাতকে সূত্র নাই, একদম স্মরণ করে উল্লেখ করে দেবে, এত নম্বর হাদিস, এত সকালে নম্বর 100 বার করতে 100 বার 100 বার করে, আর সন্ধ্যায় বিকেলে 100 বার 100 বার 100 বার করে। বলছে কে কার দ্বারাই পাচ্ছে? সকাল সন্ধ্যে তাসবিহাতের ইহতিমাম করা। হাদিস বলতে গিয়ে বলছেন জিকিরের একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাহাজ্জুদের এই বই থেকে আমি এটা কোরআনে পেয়েছি। কারিমের ওই জন্য তেলাওয়াত দেখে করা। বলতে গিয়ে বলছেন হযরত যে হায় লিখে দিল প্রশ্নের উত্তর তোমাকে কোরআনে দিতে হবে, কারিমের এই প্রশ্নের উত্তর তেলাওয়াত দেবো। হারগিজ যেন মোবাইলে না হয়। এক্সাম্পল দিচ্ছি। বলছে মোবাইলের মধ্যে যে জুলমত এবং নহুসাত রয়েছে, এই নহুসাত এবং জুলমতের সাথে কোরআন কারীমের তেলাওয়াতের কোনো সম্পর্ক নাই, কোনো সম্পর্ক নাই। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিনে আধারে রাখার জন্য 4 বার অপারেশন করা হয়েছে, শক্তি সদর করা হয়েছে 4 বার। এত পাক ও পবিত্র গলাটা ভুল করছে। আমরা মোবাইলে তেলাওয়াত করব। হযরত বলছেন একজন মানুষ আমাকে নিজে দেখিয়েছে, মোবাইলের অর্ধেক স্ক্রিনের মধ্যে নাঙ্গা ফটো, উলঙ্গ ফটো, আর অর্ধেক স্ক্রিনের মধ্যে সূরা ফাতিহা লেখা আছে। হযরত বলছেন কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত তো কোরআনে কারীমের তেলাওয়াতের দাওয়াত হবে। ভুল হয়ে যায়। যদি কোনো ব্যক্তি মোবাইল হাতে করে নিয়ে কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করে, দূর থেকে যারা দেখবে তারা কোরআনে কারীমের দাওয়াত পাবে না মোবাইল দেখার দাওয়াত পাবে? হযরত বলছেন তোমাদের ইজতিহাদ এবং তোমাদের চিন্তাধারা দ্বারা আমি হায়রান হয়ে যাই। এটা তো একটা বর্তন, যা ইচ্ছা তাই করে নাও। তো বলছে পেশাব করার বর্তনে তো একটা বর্তন, কিন্তু পেশাব করার বর্তনে তো পানি পান করবে। বিয়ে বাড়িতে প্লাস্টিকের বর্তনে খানা দেওয়া হয়, প্লাস্টিকের বর্তন বাদ দিয়ে ওই বিয়ে বাড়িতে যে বাচ্চাদের যে পটি হয়, ওই পটিতে যদি খানা দেওয়া হয় খাবে? অথচ পটির প্লাস্টিকের দাম তো যে প্লেটে খানা দেওয়া হয় তার থেকে অনেক বেশি। বলছে যখন প্লাস্টিকের বাচ্চাদের পায়খানা করার পটিতে তোমরা খানা খাওয়ার জন্য প্রস্তুত নাই, পেশাব করার বর্তনের মধ্যে তোমরা পানি পান করার জন্য তৈরি নাই, এই কোরআন যেখানে ফিল্ম আছে, নঙ্গি তসবির আছে, এর মধ্যে তেলাওয়াত তোমরা কিভাবে ব্যবহার করে নিচ্ছ? হায় আফসোস, তোমাদের দিনের উপরে কি হয়েছে? হযরত বলছেন যে কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত তো কোরআনে কারীমেই করতে হবে। বলতে গিয়ে বলছেন নিজের একটা ঘটনা। হযরত বলছেন আমি যখন কানাডার সফরে যাচ্ছিলাম, ওলেমা বলেছিল কানাডার কোরআন সফরে হাতে যখন ডিলিট যাচ্ছি করে তো দেবে। দেখলাম আমার পাশে তাহলে তুমি একজন কোনো ইহুদি কিছু ছিল। করেছো, ডাউনলোড করেছো ইহুদি- কোরআন একটা উপরে উঠেছে, সূরা বাকারা উপরে ডাউনলোড উঠে করেছো, পুরোটা ডাউনলোড উপরে করেছো ঢাকনা পড়ার জন্য। খুলেছে, ব্যাগ সেটা খুলেছে, তুমি বলে ব্যাগের ভিতর মেমোরি থেকে ভুল হয়ে আরেকটা গেছে, ছোট ব্যাগ বার ডিলিট করেছে, করতে হবে, সেই ছোট মুছে ব্যাগের দিতে ভিতর হচ্ছে। থেকে নিজের বাইবেল বার করেছে, আর বার বুঝতে করে হচ্ছে আমার পাশে তাহলে কি তেলাওয়াত তুমি করছে, নিজের হাত পড়ছে। থেকে কোরআনটাকে বলছেন, মুছে দিলে, হায় টেকনোলজি থেকে মুছে দিচ্ছ। একজন আর লেখা থাকলে কি তুমি বুঝতে পারবে? তারা এই এটা হচ্ছে সমস্ত এটা যে আখিরি জামানার একটা সিস্টেম আছে, তারা সেটাই এখন হচ্ছে। নিজেদের মনসুখ ওই জন্য আমি কথা কোরআন সূরা কোনোদিন ডাউনলোড মোবাইলে করি না, পড়ছে না, বরং অনলাইনে দেখি ঠিক আছে। আর একজন মুসলমানকে দাওয়াত দিচ্ছে যে আমার বাইবেল পড়ো। কি করবি, কি হবে, কি করবি? তোমার তো মুছতেই তো হবে, তোমার কিছু তো মুছতেই হবে, হয় তোমাকে পড়বে। হ্যাঁ, সব উড়িয়ে দিল পুরো, সব সব উড়িয়ে দিল। হযরত বলছেন এই জন্য ভাই ওদেরকে দোস্ত ছুঁয়ে ফেলে দিয়ে দিল। গুঞ্জাইশ নাই যে মোবাইলে কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করবে না, মোবাইলে নয়, বরং কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত তো কোরআনে কারীমেই করতে হবে। কোরআনে কারীম কোরআন পড়লেও যখন সেটাকে নিয়ে নেবে, স্টোরেজ তখন করে তার আজবে, যেমন তার লাইব্রেরিতে মহত্ব, তার গুরুত্ব, তার
পবিত্রতা বলছে যে মোবাইলে হাজার ধরনের নোংরামি সেই মোবাইলে কোরআন কারীম দুটো একসাথে কিভাবে জমা হতে পারে? হযরত বলছেন ওখানকার তেলাওয়াতের বরকত থেকে দিলের মুনাওয়ার না হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই কোরআনের বেয়াদবি এবং বেহরমতি। হযরত বলতে গিয়ে বলছেন লেবু খাওয়ার বদলে লেবু জামাতে জানেওয়ালা প্রতিটি সাথী যেন নিজেদের সাথে কোরআন কারীম নিয়ে যায়। ইয়ে কোনো তো মুছে ফেলাও না, সেটা আমার নষ্ট হয়ে গেলে ভিডিওটাই করে দেবে। আমার তো এটা হাত দিয়ে মুছে দিচ্ছি, কারণ আমার মায়ের কোরআন শরীফ রেখেছিল, মাটির ঘর তো নিয়ে খেয়ে সাথে মোকাবেলা করার সময় ময়দানে জমিয়ে তারা নিজেদের সাথে কোরআন কারীম রাখছেন। আমরা কোরআন কারীম নিয়ে যাব, কোরআন কারীমের তেলাওয়াত কোরআন কারীমের মধ্যে দেখে করব। হযরত বলছেন ওটাকে আমার বাবা ওটাকে গিয়ে বলছেন যে যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে আমি তো আমার দেখলে খারাপ করে কিন্তু ভিডিও করে বলে মানুষ কি ভাবনা আমার দেখার দরকার নাই বলছে বলে না ইমামদার বলে কোরআন ঠিক আছে তুমি সে আবার নিয়ে যে ওই কোরআনটাকে কোনো ব্যক্তি যদি ফর্মালিটি করে কোন ব্যক্তি যদি দুধ পান করে তো তোমরা তাকে বলবে যে ও দুধ পান করছে, ও দুধ পান করছে, জমজমের পানি পান করছে। বলছে ঠিক তদ্রুপ ভাবে এই মোবাইলে যদি কোনো ব্যক্তি কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করে তো দূর থেকে তো মানুষ কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করবে না, সে তো কোনো নোংরাই কাজ করছে জানবে। এই জন্য ভাই বুজুর্গ দোস্ত তাবিলাত না করে কোরআনে কারীমকে তার আজমতের সহিত তার আসল রূপের উপরে বাকি রাখা, তার আসল রূপের উপরে বাকি রাখা। হযরত বলছেন যে উলামায়ে কেরামরা বলেন তাবিরাতের শক্তিতে শেষ করে দেয়। মানুষ যখন এই সমস্ত হুকুম আহকামের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তাবিল করে তো তাবিল করার কারণে বলছে ওর মধ্যে দুর্বলতা এসে যায়। হযরত বলছেন তসবির বলছে তসবির বানানে ওয়ালার ব্যাপারে বড় কঠিন ধমকি আসছে। বলছে যে জায়গায় তসবির থাকে নূরানি ফেরেশতা রহমতের ফেরেশতা সেই জায়গা থেকে দূরে সরে যায়, রহমতের ফেরেশতা সেই জায়গায় আসে না। তসবির বানানে ওয়ালাদের জাহান্নামী হাদিসের মধ্যে আসছে। হযরত বলছেন তসবির ছোট নেক কাজ করছে না, আমি মোবাইলে দেখে নাও, মোবাইলে বলে দেখা হয়ে গেছে বলে আমি এমবিএ পাস হাজার দেবো দিয়ে বলো বল তুই কতটুকু পাস করেছিস, আমাদের একটা লোক পাঠিয়েছে বলেছে যে আপনি যাও মনে একবার আগে আমার পয়সা দিয়ে আসো আছে আর মানুষ বলছে এটা তসবির নয়, বলছে যা করে তাবির করলো তুই যখন বলেছিস ঘরে গিয়ে ফোন দেখবি যারা তসবির তৈরি করবে আরে এখানে দেখলে জায়গা হয়ে যাবে খিচবে তারা জাহান্নামী। হযরত বলছেন আরে বুড়াটা পতকালে চর্চা করতে বলতে হবে না। আমরা আমাদের এই জিনিসগুলোকে বাদ করি। হযরত বলছেন যে ঠিক তদ্রুপভাবে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া অবস্থাতে আমরা কোরআন কারীমের তেলাওয়াত যখন করব আর কোরআন কারীম শেখানোর ইহতিমাম করব, আল্লাহ তাবারক তাআলা এই নূর আমাদেরকে দান করবেন। রাত্রে শোয়ার আগে সূরা ওয়াকিয়া, সূরা মুলক, আলিফ লাম মিম সাজদা, সূরা কাহফ, সূরা ইয়াসিন, এই সমস্ত সূরার ফজিলত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যার যতটা তৌফিক দেবে পড়া, আর তার সাথে সাথে মেরে মুহতারাম বুজুর্গ দোস্ত প্রতিদিন কোরআনে কারীম শেখার ইহতিমাম করা, শুদ্ধ করার ইহতিমাম করা। আমাদেরও ভুল হতে পারে, এই পরিমাণ কোরআনে কারীম শেখা যার দ্বারাই তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে, ফরজে আইন নামাজ যে যার দ্বারাই নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে, এই পরিমাণ শেখা ফরজে আইন। হযরত বলছেন আল্লাহর রাস্তায় বার হওয়ার জামানায় কোরআনে কারীমের যে হালকা লাগানো হয় ये তেলাওয়াতের হালকা নয় বরং তাসহিহে কোরআনের হালকা। সুতরাং আমাদের জামাতের মধ্যে যতজন কোরআনে কারীম শুদ্ধ জাননেওয়ালা হবে ততটাই হালকা লাগানো হবে। একটা হলে একটা, দুটো হলে দুটো, চারটে হলে চারটে, এইরকম ভাবে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জামানায় আমরা কোরআনে কারীম শেখারও ইহতিমাম করব। তারা হোয়াটসঅ্যাপ আছে अगर हम হ্যাঁ প্রচুর इस जिक्र तिलावत से और इबादत और तहज्जुद से अपने अल्लाह के दरमियान के ताल्लुक को अच्छा बना लें বার तो করতে इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारे मखलूक के दरमियान के ताल्लुकात अच्छे हो जाए। वो तो मखलूक के दरमियान के फसादात जब होते हैं, जब बंदा अल्लाह से अपना ताल्लुक बिगाड़ लेता है तो फिर इसके मखलूक के दरमियान के हालात बिगड़ जाते हैं। मन अस्लह मा बैनहु व बैन अल्लाह अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही। ये जो आदमी अपने अल्लाह के दरमियान के मामलात दुरुस्त कर ले, अल्लाह उसके दरमियान। तो कुरान ने साफ कहा है कि आपस की मोहब्बतें सिर्फ ईमान हमारे सालिहा पर हासिल हो सकती हैं। बेगरज मोहब्बत को बुद्ध कहा है कुरान ने, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयरहुमुर रहमानु बुद्दा, कि बेगरज मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी अगर मुसलमान ईमान हमारे सालिहा पर आ जाए।
इसलिए मेरे दोस्तों इसकी मश्क की ज़रूरत है। अखलाक की मश्क खिदमत से होती है, अखलाक की मश्क खिदमत से होती है। अल्लाह के रास्ते में निकल कर जो खिदमत की मश्क है, हम तो बड़े आदमी हैं, अपने घर में पानी अपने हाथ से नहीं पीते, मुलाजिम पिलाता है। अंदाजा कीजिए जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल कर एक ऐसे आदमी खिदमत करा जिसको जानता भी नहीं है कि मशवरा हुआ कि पानी आप पिलाएंगे, दस्तरखान आप उठाएंगे, खाना आप पकाएंगे। ठीक ही बोले तो जहाँ खिदमत की मश्क होती है इससे आदमी के अंदर का किब्र टूटता है और तवाज़ु पैदा होती है। आप सोचिए हमारी क्या हैसियत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जमात में निकले हुए, आपने मशवरा हुआ कि कौन खाना पकाएगा, कौन आग जलाएगा, कौन गोश्त बनाएगा। आपने फरमाया कि जंगल से लकड़ी में चुनकर लाऊंगा। सोचिए तो सही मेरी आपकी क्या हैसियत है। आप साल खुद तशरीफ ले गए और आग जलाने के लिए, भात पकाने के लिए लकड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चुनकर लाए और लाकर लकड़ी जमा की। एक जमात वापस आई, आपने कागजारी सुनी, साहब ने कहा आज जितना काम इस आदमी ने किया इसे किसी ने नहीं किया। मैं अच्छा ने क्या किया? ये हर रोज नमाज पढ़ता रहता था, हर रोज तिलावत करता रहता था, हर रोज जिक्र करता रहता था और जैसे ये सवारी से उतरता था फौरन मुसल्ले पर खड़ा हो जाता था, नमाज पढ़नी शुरू कर दिया करता था। आपने पूछा ये बतलाओ कि इसको खाना कौन देता है, इसको पानी कौन पिलाता है, इसकी सवारी को चारा कौन दे, इसकी सवारी से पजामा किसने खोला था, इसकी सवारी की जरूरत किसने पूरी की थी? साहबा ने कहा वो सब हम क्या करते थे, ये जिक्र क्या करता था, तिलावत क्या करता था। फरमाया कि तुम सब इससे बेहतर हो। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह কমিউনিকেশন রাখতে হবে, ওই এগুলো কমিউনিকেশন जमा हो गए थे কথা तो ये इरादा किया कि खादिम মেন रख लें, ফোন হচ্ছে কমিউনিকেশন। जरूरत नहीं, এখানেও जो দেওয়া कर ছিল खिदमत এই के যে लिए। জিনিসটা अबू दर्दा को पता चल गया कि सलमान फारसी का इरादा खादिम रखने का है। একদম নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। अबू दर्दा ने सलमान फारसी को कि सलमान আগে কমিউনিকেশন না নিয়ে যাবো থোড়ি মত, আমার তো যাওয়ার ইচ্ছা নেই। के लिए तो खादिम खरीदने वाले हो। लिए बोलते हैं कि ये व्हाट्सएप पे पाठा सलमान ऐसा मत करना, क्योंकि मैं अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है कि ताकि अल्लाह देखा का हुआ ताल्लुक लाइब्रेरी का बंदे जिक्र। से, बंदे का ताल्लुक अल्लाह से उस वक्त तक बाकी रहता है যে जब तक ভুল ये বলে दूसरों से গ্রুপ खिदमत জানতে नहीं গেছে বলে ভাই ভুল হয়ে গেছে। अल्लाह, क्या अजीब बात है। जिस जमाने फारसी को मुदल्ला ने लिखा भेजा था कि मेरा भाई है, मुझे अपने भाई की फिक्र करनी चाहिए। सुना है कि वो गुलाम खरीद रहा है अपनी खिदमत के लिए, तो ये कहा कि सलमान ऐसा मत करना। मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है बंदे का ताल्लुक अल्लाह से, अल्लाह का ताल्लुक बंदे से उस वक्त तक बाकी रहता है जब तक ये दूसरी खिदमत नहीं रहती। বড় বড় এই हमारा निजाम ये नहीं है कि एक आदमी को आप सब बाप बना लो, खाना पकाते रहे, खिलाते रहे। করে হাজার हम सारे काम मिंबर के बयान से लेकर बेदखला की सफाई तक सारे काम सब मिलकर करें ताकि हमारे अंदर खिदमत से तवाज़ुन पैदा हो। इस तरह हमें अल्लाह के रास्ते में निकलकर इकराम की मशक़ करनी है। दस्तरख़्वान वसी करना है। शरीफ फरमाते रज़ी अल्लाह अन्हु, शराबत इंसान के मुकाबले से काम ये है कि आप अल्लाह के रास्ते में पैसे और माल ज्यादा लेकर निकलें ताकि दस्तरख़्वान वसी करें। आप जा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, आप मेहमान नहीं हैं, आप मेज़बान हैं। आप दाई हैं, आप मेज़बान हैं, वहाँ के लोग आपके मेहमान हैं। आप मेहमान नहीं हैं, आप मेज़बान हैं, आप दाई हैं। वहाँ के लोग आपके मेहमान हैं। जहाँ जाओ वहाँ दस्तरख़्वान वसी, हज़रत को नकल कर रहा हूँ, मतलब जहाँ जाओ वहाँ दस्तरख़्वान वसी करो, वहाँ के लोगों का इकराम करो, क्योंकि खाने खिलाकर दावत देना आपका दीन की सुन्नत है। और ये बात अगनिया और ये बात তিনজন মিলে খালি খাওয়া 1 ঘন্টা করে কি লাভ? कि दावत इल्लाह के बगैर खैर के काम में माल खर्च करना खिलाफ सुन्नत है। ये बात आप याद रखिए, मैं बहुत आम बात है। এরপরে দোয়াটা দিতে বলতে ফোন করতে গিয়ে खैर के कामों में और लोगों के इकराम में माल खर्च करना दावत इल्लाह के बगैर खिलाफ सुन्नत है। कहीं साबित नहीं है, कहीं साबित नहीं है कि आप सरासर में किसी के कलाम की और दावत में दियो, नामुमकिन बात। हमारे इस जमाने के मालदार समझते हैं कि माल खर्च कर रहा हूँ मेरी तरफ से काफी है। मैं मिसाल दे रहा था अभी खिदमत वालों में, एक आदमी मस्जिद बना दे नमाज ना पढ़े तो क्या मस्जिद बनाने का सवाब नमाज छोड़ने का से बचा लेगा? মশালাটা এনে কাজ হয়েছে বাবু, নামাজ পড়াটা কিন্তু আমার ভালো হবে। कुफार ने बैतुल्लाह बनाया, अल्लाह ने फरमा दिया ठीक है बैतुल्लाह बनाया तुमने, इसकी आबादकारी तुम करते हो, लेकिन उस शख्स के बराबर नहीं हो सकते तुम जो ईमान लाया अल्लाह पर और दीन की मेहनत करे। ला यस्तवी इंदल्लाह, अल्लाह के बराबर नहीं हो सकते। तो मैंने अर्ज किया कि हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर माल भी खर्च करें और ताकि लोग समझे इस्लाम में वसअत है और इस्लाम में तंगी नहीं है। लेकिन ये बात याद रखो,
মানুষের অভ্যাস इस्लाम করে मजबूर करने का मजहब नहीं है कि किसी को आप किसी को आप मजबूर करें इस्लाम लाने पर। इस्लाम इजबार का मजहब नहीं, इस्लाम जबरदस्ती का मजहब नहीं है। ওই কথাটা বলছি না, ভয়েস লাইভ দিতে পারে। हम तो बादशाह मजहब है, मंशा वजहपुर, जिसका दिल चाहे वो इस्लाम लाए, इसका चाहे न लाए। इस्लाम में इजबार और जबरदस्ती नहीं है। নেটওয়ার্ক নেই বলতে কেউ ফেসবুক চালাতে পারে लोग समझते हैं इस्लाम तलवार से फैला है, তাহলে नहीं। इस्लाम कोई जबरदस्ती का मजहब नहीं है। इस्लाम तो इकराम सिखलाता है, अखलाक सिखलाता है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर हम बखीलों की तरह सफर न करें। जमात ट्रेन में अमीर साहब ने कह दिया, हाँ मैं कितने आदमी के 10 साथी हैं, मिलाओ 10 साइड आओ, হাঁটবে কেন রিল দেখতে যে দেখতে ये बखीलों की जमात है। हमें मौका मिला है इसका। এটা ভালো দিক। हम হ্যাঁ अपनी ওইটা আমি বলি सफर में কমিউনিকেশনটা ঠিক अपने থাকলে भाइयों का, अपने बिरादरान वतन का, कोई भी किसी मजहब का आदमी है, आइए यहाँ बैठ जाइए, यहाँ तशरीफ रखिए, यहाँ না जगह ওটা থেকে যদি कीजिए, বলতো यहाँ দু खाइए, চারটে यहाँ बैठिए। ইয়ে অনুসন্ধান কেন্দ্র বা अगर কোনো आप গুণ ये করে सोच कर चल रहे हैं कि বা हमें मुसलमानों के সুযোগ काम সুবিধা करना है, ধরো ওইখানটা तो একটা आप এ फिरका बना रहे हैं, ওইখানে उम्मत একটা बना रहे বসেছিল সেখানে একটা বসেছিল দাদা ওই अगर জায়গায় आप যাবো कह কোন रहे हैं कि इकराम রাস্তা দাদা मुसलमान के इकराम करे, तो आप इस मुल्क में फिरका बना रहे हैं, आप उम्मत नहीं बना रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिलों का इकराम करते थे, जहर देने वाले का इकराम करते थे। तलवार गले में लटकाकर आने वाला शख्स आपको कत्ल के इरादे से आ रहा है, आप उसे জামাতের লাই এইখানের লোককে বসাতে হবে অনুসন্ধান কেন্দ্র মানে এইখানে এই মজমার লাই मौका मिल रहा है इस मुल्क में फिरने এই का। যে এই যে মসজিদে গোটা 150 জনকে বসাতে হবে খালি মজমার তারা খালি লোকের ঠিকানা দেয় খড়গপুরটা কোনখানে ওইখানে দিনাজপুরটা কোনখানে ওইখানে ডাইরেক্ট সেইখানে বসিয়ে দিতে হবে তারা যেন ফুল গাইডলাইন দিতে পারে एक अंग्रेज बैठा हुआ था, হ্যাঁ अंग्रेज बैठा हुआ था। ধরো ওরা 10 জন জামাতে এসছি तो देखा বললো फिर হাওড়া सारा बंद हुआ हुआ, पानी भरा हुआ, खाना उसमें না অল্প ধরো ওটা আলাদা আমি ধরো জামাতে এসছি আমাকে জিজ্ঞেস করে যেমন জিজ্ঞেস আমাকে মনে হয় 500 জন জিজ্ঞেস করে দাদা খড়গপুর কোথা কোন আমরা হয়তো অনেক সময় ভুল বলে ফেলছি और बेदखला गंदा দার্জিলিং একদম সেই মাথায় समझ गए कि ये बेदखला में তাহলে क्या আমরা था কি জানি আমরা और ঘুরেছি इसको বলে বলতে बेदखला পারছি যে गंदा খড়গপুর नजर দাঁড়ায় आया, ये वापस आ দার্জিলিং गया। हजरत खामोश निकल गए, ये समझा कि शायद अपनी जरूरत के लिए जा रहे होंगे। इधर गए दरवाजा में ওটা से হচ্ছে बंद किया, ওই बेदखला साफ किया, उसको बुलाया। বড় জায়েন্ট হ্যাঁ ওইখানে দেন না সব থেকে उसने पेड़ पकड़ लिया। বেশি ওই মজবাস ওইখানে हमारी जमात में ওইখানে बीमारी पैदा हुई है। যারা मशीनों গাড়ি में করে এসে हमारे নামতেছে यहाँ ওই यहाँ জায়গাটা सब नहीं है, लो सब বেশি जाओ यहाँ इज्तिमा ওখানে आइए। বড় একটা ডিসপ্লে করে বলে দিতে হবে খড়গপুরটা और ওইখানে देखिए ये लाइट चल रही है, लाइट चल নাহলে रही है। আমজনতার এত কষ্ট और হয়েছে देखिए पानी नहीं है घुरे उसमें, घुरे। पानी भरिए टंकी में। ডিসপ্লে ঠিক जमा আছে आइए। ডিসপ্লে যেমন ট্রেনের आप किसी होटल में गए, হ্যাঁ आप किसी होटल में गए हैं, আরে আরো দিয়ে ये कमेटी का घर है, তাহলে ये কি अल्लाह হলো का घर है। মানুষ খুব মানে এরা একটাও मैं कहता हूँ हमारे जी में फर्ज और लाजिम है कि ये मस्जिद में जाएं, मस्जिद का पानी हम भरें, खाली मस्जिद के चुराहे हम माइकটা না बिछाएं, করলে मस्जिद का লয়। ताउन हम करें। তুই আমার हमारी মোবাইলটা जमात ভিতর में করে বসিয়ে मस्जिदों দিবি में टिक नहीं पाती के बजाय वहाँ के